श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण 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 प्रभु जी प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। खूब खूब हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु मानसी माताजी, खूब खूब धन्यवाद आरती माताजी, सुरक्षा माताजी અને બધા જ આપણી हरे कृष्ण બેકગ્રાઉન્ડ ટીમ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आकृति माताजी, शशि माताजी, रतिलाल प्रभु, कृति माताजी, भानुबेन, नीलपा माताजी, कला बारोट माताजी, लता हरे ठक्कर कृष्ण माताजी, प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण बीना माताजी, धर्मेंद्र प्रभु, उर्मिला माताजी, धार्मी माताजी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वाति माताजी, हरे कृष्ण अल्पेश कलोत्रा प्रभु, निराली माताजी, हरि सुंदर प्रभु जी, रमन प्रेष्ठा प्रभु जी, परेश शाह प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा हरे प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु नरेंद्र जी प्रभु सादर जी, प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हीरल माताजी, रमणा हरे कृष्ण मंजरी प्रभु जी। माताजी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण नैना नडियादरा माताजी, विक्रमी कृष्ण प्रभु, जयेंद्र प्रभु, अमरीश नाथ कृष्ण प्रभु, पुष्पा माताजी અને કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ વેલકમ। हरे विशाल कृष्ण गावित प्रभु जी। प्रभु, हरे कृष्ण हरे जिग्नेश कृष्ण प्रभु गोसाई जी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे बद कृष्ण। प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे खूब कृष्ण खूब प्रभु जी स्वागत છે આપ सद्गुरु। સૌનું ઇસ્કોન हरे મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 2 અધ્યાય 5મો વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા માટે મુકેશ પ્રભુ, રાજેન્દ્ર સિંહ જાડેજા પ્રભુજી વેલકમ, અંકિતા माताजी, हरे कृष्ण प्रभु। अराधिका सीता माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण एंड हरे कृष्ण प्रभु दर्शना जी। भट्ट माताजी, जय किशोरी हरे माताजी, कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। सूरज रानी विनीता माताजी, हरे कृष्ण। ज्योत्सना बेन, हरे कृष्ण। अर्चना दवे माताजी, दीप्तिबेन पटेल माताजी, दीपिका सेनवा माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जयंत प्रभु, तेजल हरे कृष्ण माताजी, प्रभु जी। जय श्री बा परमार माताजी, जिज्ञासा हरे पित्रोड़ा कृष्ण माताजी, प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। कल्पतरु निताय चंद्र प्रभु, मीना वासाणी माताजी, मालती माताजी, हरे कृष्ण हरि बोल। शैलेष भट्ट प्रभु, वैभवी माताजी, सुरेश भाई, यशोदानंद विलासिनी माताजी, हरे कृष्ण। खूब खूब स्वागत છે આપ સૌનું। શરૂઆત કરશું આજના हरे અધ્યાય कृष्ण તરફ प्रभु આગળ जी। વધીએ। જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ। વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ વેલકમ। ચાલો આગળ વધીએ। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। વેલકમ ગઈકાલે શું ચર્ચા કરી હતી થોડું કહો ચાલો ચોથા અધ્યાય વિશે પછી આપણે આજે પાંચમા અધ્યાયમાં આગળ વધીએ ચાલો રેઝ યોર હેન્ડ લતા માતાજી ચોથા અધ્યાય વિશે થોડું બોલો 5 મિનિટની ચર્ચા કરશું આપણે પછી આગળ વધીએ બોલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે ગઈકાલે કૃષ્ણ પહેલા એ શીખવાડ્યું કે ગીતાજી કેટલા વખતથી છે, એમ કે 20 લાખ હા. વર્ષથી છે. હા પછી જ્ઞાન મેળવવાની લાયકાતમાં શું કે ભક્તો અસીમે સખા ભગવાનના મિત્ર અને સખા બનવું જોઈએ આપણે. પછી ગુરુ અને શિષ્ય પરંપરા હશે અને એ જે 4 પરંપરા શીખવાડી એના દ્વારા જ આપણે જ્ઞાન લેવું જોઈએ અને સાચા ગુરુની સમજ. પછી જીવ અને ભગવાન વચ્ચે જે તફાવત છે એ શીખવાડ્યો અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે, સતયુગ ત્રેતાયુગ વગેરેનું આયુષ્ય કેટલું સમયગાળો એની સમજ આપી. ઓકે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ચાલો નેક્સ્ટ નરેન્દ્ર પ્રભુ થોડું એડ કરો રિપીટ મુદ્દા નહીં કરતા નવા મુદ્દા બોલજો હરે Yes. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રભુજી બોલો પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ બોલો બોલો પ્રભુજી આપણો અધ્યાય ચોથો છે. નરસિંહ ચતુર્દશીના દિવસે પ્રાગટ્ય દિવસના આપણે શરૂ થયો હતો, બરાબર બહુ પવિત્ર હા. દિવસે. અને એની અંદર 4.1 શ્લોકથી 4.10 સુધી અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે તમારો જન્મ તમે તો મારી સાથે ના છો એમ, તો તમે એમ કહો છો કે મેં વિવાસવાનને ગીતા સંભળાવેલી, સૂર્યદેવને ગીતા, મનુજીએ આપણે જે આગળ વાત કરી કે 20 લાખ વર્ષો પહેલા જે ગીતા સંભળાવી હતી, તો એ કેવી રીતના બને એ આપણે 4.1 ની અંદર ભગવાન એનો પછી જ્ઞાન આપે છે ભગવાન કે મારો કોઈ દિવસ વિનાશ નથી, હું તો તારો કેટલા જન્મ થયા, મારા કેટલા જન્મ થયા એ તને ખબર નથી પણ મને ખબર છે. અને એ વાત કરી હતી આપણે એમાં. બીજું પ્રભુજી આગળ કહીએ તો તારા અને મારા ઘણા જન્મ થઈ ગયા એ વાત કરે છે ભગવાને તો કીધું છે. પછી 4.11 થી 4.15 ની અંદર ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના રસ્તા કયા કયા છે, કે કેવી રીતના આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો ભગવાન કહે છે કે તું બધું જે બી કાર્ય કરે, જે બી કઈ કામ કરે, ઇવન તો શ્વાસ લે કે કોઈ પણ કાર્ય કરે, તું તારા માટે નથી કરતો, તું મારી મેં અંદર આસક્તિ રાખીશ તો તું મને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. બાકી જગતમાં બધા લોકો સકારાત્મક કામ કરતા હોય છે, સિદ્ધિ મેળવતા હોય છે, પણ પોતાની જાતને ભગવાન દર્શાવતા હોય છે. પણ અહીંયા હું કહું છું કે જે મારી અંદર આસક્તિ નહીં રાખશે અને મારી સાથે એટેચમેન્ટ નહીં થશે તો એ મને પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. પ્રભુ હરે હરે કૃષ્ણ બોલ પ્રભુ. થેન્ક યુ જુહી માતાજી થોડું એડ કરો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી એટલે પહેલું તો ભગવાને છે ને ગીતાનો ઇતિહાસ આપ્યો હતો
એના પછી એમણે ભગવદ રિપીટ ગીતાનું મુદ્દા નહીં કરો, રિપીટ નહીં, નવા મુદ્દાથી ચાલુ કરો એટલે આપણો હા સમય ના તો બગડે. હાજી. તો એક બીજું એક મુદ્દો એ છે કે ભગવાને પોતાનું અવતાર કેમ લે છે, પૃથ્વી ઉપર એ કેમ અવતરણ લે છે, એનું એમણે કારણ આપ્યું હતું કે જ્યારે દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે, ભક્તોનું રક્ષણ કરવા માટે અને પાછો ધર્મને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે એ અહીંયા અવતાર લે છે. એના પછી ભગવાને એવી વસ્તુ કીધી હતી કે કર્મોના અનુસાર 4 વર્ગીકરણ છે, 4 વર્ગોનું વર્ગીકરણ છે કે કર્મોના અનુસાર છે કે બર્થ અનુસાર નથી, કર્મ અનુસાર છે એમ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. અને આપણે એ કર્મ, આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણે ભગવાનને આપણું કોઈ બી કામ છે એ આપણે કૃષ્ણ ભાવના મૃત થઈને આપણે કામ કરી શકીએ છીએ. અને જે બી આપણે કર્મ કરીએ એમાં આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કામ કરીશું તો એ કામ છે ને અકર્મ થઈ જશે. સકર્મ કે એ કર્મના આપણને કોઈ બી બંધન લાગતું નથી. ઓકે, ખૂબ ખૂબ અને ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. હા રમણા મંજરી માતાજી, હું બધાનો થોડો થોડો વારો લઈ લઉં ને એટલા માટે, આપણી પાસે હરે સમય ઓછો છે ને એટલે. હા કૃષ્ણ હાજી પ્રભુજી. હાજી પ્લીઝ. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી કે કૃષ્ણ શા માટે અવતરિત થાય છે, પછી 4 વર્ણનની વાત કરી આપણે, પછી વાત કરી કે આપણે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કર્મ નથી કરવાનું, આપણે ભગવાનને સેવામાં, આપણે ભગવાનને માટે, આપણે ભગવાનને ખુશ કરવા માટે, ભગવાનની સેવા માટે આપણે કાર્ય કરવાના છે. પછી આપણે ભગવદ્ ગીતાની પરંપરા, આપણે ભગવદ્ ગીતા કેવી રીતે સમજી શકીએ છીએ, તો પરંપરામાંથી આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજી શકીએ છીએ. ઓકે. પછી આપણે આગળ વાત કરી કે કર્તવ્યનું પાલન કેવી રીતે કરવું જોઈએ. પછી તમે હરિદાસ ઠાકુરની વાત કરી હતી કે 192 માળા હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે જે આપણે લાઉડલી ચેન્ટિંગ કરવું જોઈએ. પછી નામમાં ખૂબ શક્તિ હોય છે એની વાત કરી આપણે. કર્મ વિશે વાત કરી, કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે. કર્મની ગતિ અઘરી છે. ઓકે, થેન્ક યુ. રીટાબા જાડેજા માતાજી, એકાદ લાઈન ઉમેરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાજી. પ્રભુજી પછી ભગવાન યજ્ઞ વિશે સમજાવે છે કે યજ્ઞને અર્થને જાણનારા પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રત્યે આગળ વધે છે. યજ્ઞ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક યજ્ઞ વગર રહી શકતા નથી એવું કહે ઓકે. છે. અને છેલ્લે જ્ઞાન યજ્ઞ વિશે કહે છે. હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. નીલપા માતાજી, એકાદ લાઈન એડ કરો. વર્ણાશ્રમ ધર્મની વાત થઈ હતી. ભગવાને ગુણ કર્મ પ્રમાણે જે વ્યવસ્થા આપી છે એ કે ચર્ચા થઈ ગઈ, બ્રાહ્મણો, એ ચર્ચા થઈ ગઈ. બ્રહ્મચારી, બીજો ગૃહસ્થ. ઓકે. ઓકે, પછી બીજો કોઈ મુદ્દો? બીજો વર્ણાશ્રમ ધર્મ કોણે બનાવ્યો? ઓકે ઓકે ભગવાન જે બિન કરતા છે એ ગુણાતીત અવસ્થામાં રહેલા છે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી, કઈ નવા મુદ્દા છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હા, ભગવાન સમજાવે છે કે જ્ઞાની કોને કહેવાય, દિવ્ય જ્ઞાન શું છે ને જ્ઞાની કોને કહેવાય. તો જે કર્મમાં અકર્મને ને અકર્મમાં કર્મને જોવે છે એ દિવ્ય અવસ્થામાં છે, તો એવો માણસને ભગવાન જ્ઞાની કહે છે. ને દિવ્ય જ્ઞાન શું છે તો ભગવાન કહે છે કે અગ્નિ સમાન છે. એટલે કે મનુષ્ય બધી જો પોતાની ઇન્દ્રિય કામના ની તૃપ્તિ ન કરે, એટલે કે રહિત થઈ જાય, તો એ પૂર્ણ જ્ઞાની ભગવાને એને કીધો છે. અને આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે એને બધે એના જે કર્મફળ છે એને અગ્નિથી ભસ્મ કરી દેશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ. રોશની પરમાર માતાજી, એક મુદ્દો એડ કરો. આની અંદર ગઈકાલે જ્ઞાનને પહેલા અગ્નિ સાથે સરખાવેલું હતું, પછી જ્ઞાનને નૌકા સાથે કીધું અને પછી છેલ્લે જ્ઞાનને શસ્ત્ર સાથે પણ સરખાવેલું હતું. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, સરસ મુદ્દો છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. પ્રભુજી કદાચ 4.9 નો આવ્યો જન્મ કર્મ ચમે. હા, બરાબર છે. અલ્ટિમેટલી જે ગઈકાલના અધ્યાયનું બીજ શ્લોક તમે કહી શકો એ 4.9 છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ. બરાબર. આ શ્લોક છે એ ગઈકાલના અધ્યાયનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક કહી શકો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાન આપી રહ્યા છે અર્જુનને. પેલા 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કર્મ કરવાનું છે, પણ કર્મ એ રીતના કરવાનું કે જેમાં ભગવાન સેન્ટરમાં હોય. કર્મ નથી કરવાનું, એકચ્યુઅલી કર્મ યોગ કરવાનું છે. તો કર્મ યોગ કરવા માટે જ્ઞાનની જરૂર પડે, તો ભગવાને 4થા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન
જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ આપ્યો, કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જે કર્મ કરવામાં આવે એ જ્ઞાનની ચર્ચા ત્યાં થઈ. અને હવે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે અને ત્રીજા અધ્યાય કર્મયોગને પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં ઉતારે, ત્યારે એ વ્યક્તિ કર્મ સંન્યાસ યોગ તરફ આગળ વધે. એટલે પાંચમો અધ્યાય. બરાબર. ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ, દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર, એનો અનુસંધાન લઈને, એટલે કે ભગવાનનો જન્મ, ભગવાનનો કર્મ દિવ્ય છે, બરાબર, અને મારે તત્વતઃ એના વિશે જાણવું જોઈએ, બરાબર. એ જાણીશ તો મને ખબર પડશે કે હું ભગવાનનો સર્વન્ટ છું, ભગવાન મારા સ્વામી છે. અને ત્યારે આ ચેતના સાથે હું ત્રીજો અધ્યાય એટલે કે મારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જ પડશે એવું ભગવાને કીધું, એને જીવનમાં ઉતારીશ. બરાબર. તો મયી સર્વાણી કર્માણી ભગવાને જે કીધું ત્રીજા અધ્યાયમાં, એ બધું ભગવાન માટે થશે. બરાબર. તો એ ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગને પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં ઉતારવાનું ચોથા અધ્યાયના અનુસંધાન સાથે. અને એવું જયારે કોઈ વ્યક્તિ કરે ત્યારે એ પાંચમા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરે, કર્મ સંન્યાસ યોગ. ત્યારે એ વ્યક્તિ એવું કર્મ કરતા શીખી જાય કે કર્મ કરતો હોય છતાં પણ સંન્યાસ. સંન્યાસ એટલે ડિટેચ, બરાબર. સંન્યાસ એટલે આસક્તિ વગર, અનાસક્ત, જેમાં કોઈ કર્મનું બંધન નથી. તો એ વ્યક્તિ એવું કર્મ કરતા શીખે, કર્મ તો કરતો હોય, સવારે જોબ ઉપર જાય, બિઝનેસ કરે, માતાજીઓ, ગૃહિણીઓ પોતાનું કામ બધું કર્મ તો કરે, પણ કર્મ કરતા હોવા છતાં પણ એ સંન્યાસ, ડિટેચ એવી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે. એને કહેવાય અધ્યાય નંબર 5 કર્મ સંન્યાસ યોગ, અથવા તો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ યોગ. આગળ વધીએ. ખૂબ સુંદર અધ્યાય, ગઈકાલે ચોથો આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તમે લોકોએ સરસ એમનું રિવિઝન આપ્યું, બરાબર. અને હવે આજે પાંચમો અધ્યાય, ટોટલ 29 શ્લોક છે. આમાં ભગવાન એ જ નિષ્કામ કર્મયોગનું એક એડવાન્સ સ્ટેજ આપણને બતાવે છે. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી ને, સૌથી નીચે વિકર્મ, વિકર્મથી ઉપર સકામ કર્મ, બરાબર, કર્મકાંડ, સકામ કર્મ, સકામ કર્મથી ઉપર ધીમે ધીમે આગળ જાવ તો નિષ્કામ કર્મ, અને અલ્ટિમેટ જે છે અકર્મ, બરાબર. નિષ્કામ કર્મની અંદર આપણે ગઈકાલે ભણી ગયા. તો અલ્ટિમેટ જે ટ્રુથ છે અકર્મ, ભગવાન એના તરફ હવે ધીમે ધીમે અર્જુનને લઈ જાય છે, અને એ આ અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવશે. તો નિષ્કામ કર્મયોગ અથવા નિષ્કર્મ, નિષ્કર્મ ઘણી જગ્યાએ લખેલું છે, ઘણી જગ્યાએ નિષ્કામ પણ લખેલું છે, બરાબર. પણ અહીંયા જે નિષ્કામ કર્મયોગ છે એ એડવાન્સ નિષ્કામ કર્મયોગ, એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરવામાં આવે, એટલે કે અકર્મ, એની ચર્ચા છે આ અધ્યાયની અંદર, બરાબર. અને અર્જુનના પ્રશ્નથી જ અધ્યાયની શરૂઆત થશે. અર્જુન શું પૂછે છે? સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેયયેત યોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું. ક્યાં કહ્યું કર્મનો ત્યાગ કરવા? ત્રીજા અધ્યાયમાં 2 શ્લોક એવા ભગવાને આપ્યા હતા કે જે, બરાબર, કે જે મનુષ્ય આત્મામાં જ આનંદ પામે છે, જેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય, પોતાની અંદર પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ હોય, એના માટે કશું કર્તવ્ય રહેતું નથી. ત્રીજા અધ્યાયનો 17મો શ્લોક, ત્રીજા અધ્યાયનો 18મો શ્લોક, એમાં ભગવાને ફરીથી કીધું કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો મનુષ્ય હોય ને, એના માટે કોઈ પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી નથી, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાની પણ એને જરૂર નથી, કારણ કે કરવા માટે એની પાસે કોઈ કારણ પણ હોતું નથી, અને જીવાત્મા ઉપર નિર્ભર પણ નથી રહેતો. તો આ 2 શ્લોકના કારણે અર્જુન કહે છે, તમે તો કહ્યું, પાછું પહેલા શ્લોક ઉપર આવું, કે પહેલા તમે મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું, અને પછી તમે મને ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપ્યો. અચ્છા, ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ ક્યાં આપ્યો? તો એક તો ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને એમ કહ્યું 2 શ્લોકની અંદર કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય, આત્મજ્ઞાની, એને કર્મ કરવાની જરૂર નથી. પણ ચોથા અધ્યાયમાં છેલ્લે આવો તો ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ અજ્ઞાન વશ તારા હૃદયમાં જે કઈ ડાઉટ હોય એને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપો. યોગારૂઢ થાવ, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ભગવાન પાછા મૂળ ટ્રેક ઉપર આવી ગયા, યુદ્ધ કર. તો ભગવાન આગળ તો, હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આ કનેક્શન બતાડવું હોય તો આ 3 શ્લોક રેફર કરવા પડે ને? હા, કયા કયા બોલો? 4 અને 5 વચ્ચેનું કનેક્શન. હા, તો આ 3 શ્લોક લેવા પડે ને એમાં? હા, આ એના શ્લોક છે એકચ્યુઅલી. એમ તો ઘણું બધું છે એકચ્યુઅલી. હમણાં આપણે આમાં જે આવશે આગળ કનેક્શનમાં બીજા અધ્યાયથી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ એકચ્યુઅલી.
કે 5મો અધ્યાય શરૂઆત થયું તો અર્જુન આટલી બધી ક્લેરિટી શું કામ માગે છે? બરાબર, આમ જોઈ તો ચોથા અધ્યાય સુધી ક્લેરિટી આવી ગઈ, બરાબર ને, કે ભાઈ કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવાનું છે. આમ જોવા જઈએ તો ત્યાં ક્લેરિટી આવી ગઈ છે. તો અર્જુન ફરીથી ક્લેરિટી શું કામ માગે છે? તો કે આગળ બીજા અધ્યાયથી સાંખ્ય યોગ ને બધું આપ્યું છે ને, તો ઘણા બધા લોકો ગૂંચવાડામાં પડી જાય. એટલે હમણાં આપણે કનેક્શન કરી, અત્યારે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કનેક્શન છે આ છે કે 17-18 ભગવાને કીધું ને, અર્જુન પોતે આત્મ સાક્ષાત્કારી પુરુષ છે, બરાબર, કારણ કે ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. તો અર્જુનને એમ થાય છે કે તો મારા માટે કઈ કર્મ તો ન જ હોય ને, સ્વાભાવિક છે, તો હું શું કામ કર્મ કરું? પણ ચોથા અધ્યાયમાં તમે જોશો તો ભગવાન એમ કીધું કે ભાઈ દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, અને અંતે તો બધું જ્ઞાન યજ્ઞમાં પરિણમે, બરાબર. એટલે પેલા કીધું કર્મ નથી કરવાનું, પછી કીધું કે જ્ઞાનમાં પરિણમે, એટલે કે બુક વાંચો. અર્જુન આવું માને છે. અને આ કહીને છેલ્લે એમ કીધું કે ઉભો થાને યુદ્ધ કર. પેલા કીધું કોઈ કર્મ નથી કરવાનું, પછી ભગવાન કે જ્ઞાનમય યજ્ઞ વધારે શ્રેષ્ઠ છે, તો અર્જુન એમ છે બુક વાંચવાનું ભગવાન વાત કરે છે, બરાબર. અને છેલ્લે ભગવાન કે છે ઉભો થાને યુદ્ધ કરતો. અર્જુન કે આ તો કન્ફ્યુઝન છે. તમે કહો છો બધા પ્રકારના યજ્ઞ જ્ઞાનમય યજ્ઞમાં પરિણમતા હોય, તો યુદ્ધ કરવાની મારે શું જરૂર છે? તો હું જ્ઞાનમય યજ્ઞ કરું ને, અલ્ટિમેટ જે શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે, હું એમાં આગળ વધું ને. અર્જુન એવી રીતના કન્ફ્યુઝ થઈ રહ્યા છે અહીંયા. એટલે પેલા શ્લોકની અંદર જ અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ તમે મને કન્ફર્મ કહો, યત શ્રેય, બરાબર. તમે લાંબા ગાળાનો જે ફાયદો હોય એ એત યોરેકમ, એવું નહીં કે આય કર ને અર્જુન આય કર ને, બરાબર. પણ એકચ્યુઅલી ભગવાને અર્જુનને જ્ઞાન આપવાનું જ નથી અહીંયા, ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. એટલે ભગવાન ફિલોસોફીના બધા એંગલને કવર કરી રહ્યા છે અહીંયા. કે ભવિષ્યમાં કોઈ તત્વજ્ઞાની દર્શન શાસ્ત્રના જાણકાર વ્યક્તિ કોઈ આવે ને એમ ના કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં આ એંગલથી ચર્ચા નથી. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં તમે જો તો કર્મયોગની ચર્ચા છે, સકામ કર્મયોગની ચર્ચા, નિષ્કામ કર્મયોગની ચર્ચા, સાંખ્ય યોગની દ્રષ્ટિએ ચર્ચા છે, વેદાંત સૂત્રના શ્લોકો લઈને ભગવાન એ દર્શન શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ પણ ચર્ચા. તો બધા અલગ અલગ એંગલ ભગવાન આપી દે છે, બરાબર. એટલે અર્જુન એમ કહે છે કે ભાઈ જન સામાન્ય લોકો નહીં સમજી શકે. ઠીક છે ભાઈ, મોટા મોટા તત્વજ્ઞાની લોકો છે એ કદાચ સમજે, જો કે એ નથી સમજી શકતા, માત્ર ભક્તો જ સમજી શકે છે, બીજું કોઈ ભગવદ્ ગીતાને સમજી નથી શકતું. એટલે અર્જુન ફરીથી વધારે ક્લેરિટી માંગે છે, થોડું વધારે ક્લિયર કરો ને, બરાબર, કે ભાઈ તમારા માટે જ કર્મ કરવાનું છે. ક્લિયરલી તો સર્વોચ્ચ ભક્તિ છે, પણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન ઉતાવળ નહીં કરો, કારણ કે આધ્ય કર્મયોગના ચાલી રહ્યા છે. શરૂઆતના 6 ચેપ્ટર છે એ કોને રિલેટેડ છે? કર્મયોગનો. તો ભગવાન અહીંયા ખુલીને એવું નથી કહેતા કે મારા માટે કરવાનું છે, ખુલીને એકાદ બે શ્લોકમાં ક્યાંક ક્યાંક કહે છે. પણ જેવો 7મો અધ્યાય ચાલુ થશે ને, 7માથી લઈને 12મા શ્લોક સુધી તમે જોશો, તેમાં ભગવાનના પોતાના વિશેની ચર્ચાઓ, અને ભગવાન એમ જ કહેશે કે મારા માટે જ કર્મ કરવાનું, કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી. ભોગ મને લગાડવાનો છે, હું જ ખાઉં છું. યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જુહોસી દદાતિ યત યત તપસ્યસી કોન્તે તત કુરુષુ મદ અર્પણ, બધું મારા માટે જ કરવાનું, કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં. આગળ જેમ જશો તો ભગવાન ક્લેરિટી આપશે, નહીં નહીં તમે તપ કરો મારા માટે, જપ કરો મારા માટે, તમે પ્રસાદ લો મારા માટે, મને ભોગ લગાડો હું ખાઈશ, બરાબર. બધું જ તમારી આખી દિનચર્યા મારા માટે, તમારું બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું મારા માટે. જેમ જેમ આગળ જશે તો ભગવાન એ લેવલનું જ્ઞાન આપશે, કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે એવા લોકો જ 9મા અધ્યાય સુધી ટકવાના છે, બરાબર, કે જેનામાં થોડું ધૈર્ય છે. અને ધૈર્ય છે એ દેવી ગુણ છે. આપણે જોયું 16મા અધ્યાયમાં દેવી ગુણ હોય, બરાબર, થોડો સત્વ ગુણ હોય જેની અંદર, એ જ 9મા અધ્યાય સુધી ભગવદ્ ગીતાને સાંભળી શકવાનું છે. તો ભગવાન એ વસ્તુ જોવે છે કે શું સામેવાળી વ્યક્તિમાં ક્વોલિટી છે કે નથી, અને છે તો કેટલા લેવલ સુધી એનામાં છે. ભગવાન એ રિલેટેડ એટલું જ્ઞાન આપે છે. એટલે અહીંયા હજી કર્મયોગની ચર્ચા છે, એટલે ભગવાન એના અનુસંધાને જ આન્સર આપવાના છે આજે પણ, બરાબર. થોડુંક આગળ કરતા હાયર છે, જેમ કે તમે એમ કહી શકો કે 3જો અધ્યાય કર્મયોગ છે એ કર્મયોગ, બરાબર, પ્રો કહી શકો. અને 5મો અધ્યાય કર્મયોગ છે અને તમે કદાચ પ્રો પ્લસ કહી શકો. ઓલા મોબાઈલમાં વર્ઝન નથી આવતા કે ભાઈ પ્રો અને પ્રો પ્લસ ને એવી રીતના, તો એમ કેમ તમે કહી શકો કર્મયોગને. તો આ કહે છે કે હવે કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહો કે 2માંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી. કન્ફ્યુઝન તો હું 3જા અધ્યાયથી થઈ ગયો છું. તમે 4થો અધ્યાય કહેવાનું ચાલુ રાખ્યું તો હું વચ્ચે ના બોલ્યો.
અર્જુન શું કે છે કે ભાઈ તમે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન ચાલુ કર્યું તો હું વચ્ચે ના બોલ્યો, પણ મને ત્રીજા અધ્યાય થી તો કન્ફ્યુઝન છે, પણ તમે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન આપતા હતા તો પછી હું વચ્ચે બોલ્યો નહીં કઈ, પણ મારું કન્ફ્યુઝન તો ત્યારથી જ ચાલુ છે. અને હજી મેં ઇવન ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં મેં તમને ભગવાન કીધું, બરાબર, તમે જો ત્રીજા અધ્યાયના પહેલા 2 શ્લોક આ જ શ્લોક છે કે ભાઈ તમે જે આગળ કીધું છે તો મને તો વ્યામિશ્રેણ વાક્ય એ શ્લોક છે ને ન્યાય, કે ભાઈ તમારા વાક્ય તમારા જે વાક્ય છે મિશ્રિત હોય એવું લાગે, ક્યારેક તમે એમ કહો છો ભક્તિ કરો ને ક્યારેક એમ કહો છો ત્યાગ માર્ગ ઉપર જાઓ ને, તો મને સમજાતું નથી. સેમ વસ્તુ 5મા અધ્યાયની અંદર એ જ શરૂઆત અર્જુન કરે છે. તો તમે લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુજી હમણાં પૂછતા હતા કનેક્શન કેવી રીતના થાય, તો આમ જોઈએ તો અર્જુન તો બીજા અધ્યાયથી કન્ફ્યુઝન જ છે કન્ટિન્યુઅસ. એટલે તમે જોવો તો છે બીજા અધ્યાયમાં સાંખ્ય યોગ આપી અને અર્જુન ત્યારના કન્ફ્યુઝ છે. ભગવાને કીધું કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, તો ભગવાન શરીર હોય તો આત્મા હોય તો આત્માને તો કોઈ કામ ના હોય, શું કામ હું આત્મા હોય તો હું કામ કરું? આત્માને જન્મ મૃત્યુ છે નહીં, તો સામેવાળાને મારીને શું ફાયદો છે? શરીર તો તમે કહો આમે નાશવંત છે, તો નાશ તો થઈ જ જવાનો છે, હું મારું કે ના મારું? તો મારે શું કામ આટલો મોટો વધ કરીને કર્મનું બંધન મારા ઉપર લેવાનું? વાય? બીજા અધ્યાયથી જ કન્ફ્યુઝ છે. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, પછી કીધું કે બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરો અને કામ કરો. ભાઈ બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરીએ મતલબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની વાત છે ને, નેહાભિક્રમના સોસ્તિ પ્રત્યવાયોના વિદ્યતે, બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરો બીજા અધ્યાયમાં, બરાબર. તો આના કારણે અર્જુન વધારે મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા. તો જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલુ, બરાબર, કે પછી બુદ્ધિ માર્ગ ઉપર ચાલુ, મને કઈ સમજાતું નથી. એટલે ભગવાને ત્રીજો અધ્યાયમાં કર્મયોગ થોડોક વધારે સ્પષ્ટ કરીને કીધું કે અર્જુન કર્મ તો કરવું પડશે, તું જો. પછી એ જ કર્મને સમજાવવા માટે ભગવાને ચોથો અધ્યાય આપ્યો કે ભાઈ તું અકર્મમાં કર્મ જો ને કર્મમાં અકર્મ જો. હવે આ શ્લોક એવો જે છે કે એમાં મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો છે ગોટાળે ચડી જાય, બરાબર. મોટા મોટા લોકો એવું માને છે કે અકર્મ એટલે કંઈ કામ કરવું નહીં, એવું જ થાય ને, બરાબર. તમે ભાષાની દ્રષ્ટિએ આનો અર્થ કાઢશો તો એવું થાય ને કે કર્મ એટલે કામ કરવું ને અકર્મ એટલે કઈ કામ નહીં કરવાનું, જંગલમાં જતું રહેવાનું. તો અર્જુન એટલા માટે પણ પાછા કન્ફ્યુઝ થયા થોડા કે ભાઈ અકર્મ એટલે તો કઈ કામ નહીં કરવાનું એવો અર્થ થાય ને. ભગવાન કે સમજવાની કોશિશ કરો અર્જુન, કર્મ અકર્મ ને વિકર્મ વચ્ચે ભેદ શું છે જો, બરાબર. અને છેલ્લે ભગવાને કીધું કે એના માટે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો ચોથા અધ્યાયની અંદર. તો અર્જુન કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું ને તમે કીધું કે બધા યજ્ઞો કરતા જ્ઞાનમય યજ્ઞ વધારે શ્રેષ્ઠ છે, તો હું વાંચું, બુક્સ વાંચવા બેસી જાઉં. પણ છેલ્લે પાછું કીધું ઉભો થાને લડ, મતલબ કર્મ કરવાનું. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો કર્મ કરો, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો કર્મ કરો. તો અર્જુનને એવું લાગે કે આ બે રસ્તા જુદા જુદા છે, અને એવું જ અત્યારે બધા લોકોને એવું લાગે છે કે આ બે રસ્તા જુદા જુદા છે. ઘણા બધા તમે જોશો સમાજની અંદર કે ભાઈ ભક્તિ કરવી હોય ને તો કઈ શાસ્ત્ર વાંચવાની જરૂર નથી, ભક્તિ તો થાય. નરસિંહ મહેતાએ ભક્તિ કરી હતી, મીરાબાઈએ ભક્તિ કરી હતી, એ હું ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા ગયા હતા, એને લેવલ 1 લેવલ 2 કર્યું હતું, આવું તમને કહેશે. પણ તમે સમજો બે પ્રકારના જીવ છે, ભગવાને પોતે ભગવદ્ ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં કીધું છે, બરાબર. અને હા 16મા અધ્યાયમાં અને 15મા અધ્યાયમાં પણ કીધું છે બે પ્રકારના જીવ છે. એક જીવ છે નિત્ય બદ્ધ અને એક જીવ છે નિત્ય મુક્ત. એકને કહેવાય જીવભૂત અને એકને કહેવાય બ્રહ્મભૂત. હવે જે બ્રહ્મભૂત હોય ને એને ચોપડા વાંચવાની જરૂર નથી. બ્રહ્મભૂત હોય એને ચોપડા વાંચવાની આપણી જેમ જરૂર નથી, કારણ કે એ ઓલરેડી આત્મ સાક્ષાત્કારના લેવલ ઉપર જ છે. એને બધા બુક્સ વાંચીને જે અલ્ટિમેટલી જે સાર છે કૃષ્ણની પ્રેમમય ભક્તિ એની પાસે ઓલરેડી છે, બરાબર. એની પાસે એને સિવાય બીજું કોઈ કામ જ નથી, એના શ્વાસ પણ કૃષ્ણ માટે જ ચાલતા હોય છે, બરાબર. તો એના માટે જરૂરી નથી, એને કહેવાય બ્રહ્મભૂત. પણ આપણે તો જીવભૂત છીએ ને, તો જીવભૂત અવસ્થામાંથી બ્રહ્મભૂત અવસ્થામાં પહોંચવા માટે શાસ્ત્ર વાંચવું જરૂરી છે. એટલે કૃષ્ણએ કહ્યું કે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ, કે મને તત્વની દ્રષ્ટિએ તમે જાણો. તત્વની દ્રષ્ટિએ જાણો મતલબ બુક્સ વાંચો, મતલબ પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચો અને કૃષ્ણને ડિટેલમાં સમજવાની કોશિશ કરો કે કૃષ્ણ કોણ છે. તમને જ્યાં સુધી એ ખબર નહીં પડે કે અનંત બ્રહ્માંડનું સર્જન કૃષ્ણ કરી શકે ખાલી સંકલ્પ માત્રથી, આ ખબર તમને ના હોય તો તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે એ ભાવ ને એ પ્રેમ આવશે નહીં. એટલે તમે ભાગવતમ ખોલીને જોશો ને તો ભાગવતમમાં શરૂઆતના જે સ્કંદ છે એમાં સુખદેવજી ભગવાનની
વિશ્વરૂપ બહિરંગા શક્તિ જે છે, વિશ્વરૂપ દર્શન, એના વધારે વિસ્તારથી વાત કરે છે. કેવી રીતના ભગવાને વિશ્વનું નિર્માણ કર્યું છે, કેવી રીતના આ બધા ગ્રહોનું મેનેજમેન્ટ થાય છે, કયા કયા ગ્રહો છે, આ બધી ચર્ચાઓ છે. બરાબર. કૃષ્ણ લીલા જે છે વ્યક્તિગત રીતે ભગવાનની, બરાબર, એ તો છેક દસમ સ્કંદમાં છે. એની પહેલા ભગવાન આ જે સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતના, આ બધી ચર્ચાઓ વિસ્તારપૂર્વક છે. ભક્તોનું જીવન ચરિત્ર છે. કારણ કે જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ એ ના જાણે કે આ નાના એવા ભગવાન કૃષ્ણ, જેને આપણે બાળ ગોપાલ તરીકે ઘરમાં રાખતા હોય, એ અનંત કોટી બ્રહ્માંડનું સર્જનહાર છે. આ તમને ખબર ના હોય, તમને એના પ્રત્યે એ લેવલની માન, બરાબર, એ લેવલનો પ્રેમ ભાવ કોઈ દી ઉત્પન્ન નહીં થાય. ખબર નહીં પડે ને કે કોણ છે ખરેખર. થશે એવું કે શ્રદ્ધા ડગમગી જશે. બરાબર. તમને ખબર નહીં હોય કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી કૃષ્ણ છે, બ્રહ્માજીના પિતા કૃષ્ણ છે, દેવી દેવતાઓના દાદા કૃષ્ણ છે, મારા કુળદેવીના દાદા પણ કૃષ્ણ છે. આ નહીં ખબર હોય તો પ્રોબ્લેમ એ થશે કે ક્યારેક કંઈક તમારે જીવનમાં જરૂરિયાત હશે ને કંઈક માનતા બાધા કરશો. કૃષ્ણ તમને ખબર છે ભૌતિક વસ્તુઓ આપવામાં થોડું લેટ કરે, કારણ કે કૃષ્ણ ઈચ્છતા નથી કે તમે ફસાયેલા રહીએ. તો તરત તમે દેવી દેવતાઓની ઉપાસનામાં જતા રહેશો કે ના ના, કૃષ્ણ કરતા તો તમને યાદ હશે ઉર્મિલા માતાજી વચ્ચે એક પ્રશ્ન લઈને આવ્યા હતા. ગુજરાતના એક ખ્યાતનામ સાહિત્યકાર છે, હાસ્ય કલાકાર છે, બરાબર. એમનો પ્રશ્ન હતો એકચ્યુઅલી, કારણ કે એના ઈષ્ટ તો દ્વારકાધીશ ભગવાન છે, બરાબર, પણ માનતા બાધા પૂરી ના થઈ, બરાબર, અને માનતા બાધા બીજે ક્યાંકથી પૂરી થઈ, તો અત્યારે એને ઈષ્ટ બદલાવી નાખ્યા અને કોઈ માતાજીના ભક્ત બની ગયા. એ એવા માતાજી જેનું શાસ્ત્રમાં તો કોઈ નામ જ નથી. એનો પ્રશ્ન હતો, બરાબર. તો થશે આવું કે તમે કહેશો કે ભાઈ મારા ઈષ્ટ કૃષ્ણ છે, અમે તો યાદવ છીએ, અમારા ઈષ્ટ, અમે તો આહિર છીએ. પણ આહિર હોવાથી કઈ નહીં થાય, યાદવ હોવાથી કઈ નહીં થાય ને. તત્વતઃ જ્યાં સુધી તમે કૃષ્ણને તત્વતઃ નહીં જાણો, તમને કૃષ્ણમાં એ લેવલની શ્રદ્ધા જ ના બેસે ને. હવે એ વ્યક્તિને ખબર હોય કે કોઈ પણ દેવી દેવતાઓ માનતા બાધા પૂરી ના કરી શકે, બરાબર, કૃષ્ણ સિવાય તમારી માનતા કોઈ ના પૂરી શકે. કોઈ દેવી દેવતાઓમાં એ શક્તિ નથી કે તમને કોઈ વરદાન આપી શકે. ખાલી એક નાનું એવું એક્ઝામ્પલ આપું તમને. જો દેવી દેવતાઓ એટલા બધા સમર્થ હોય, એટલા બધા શક્તિશાળી હોય, તો હિરણ્યકશિપુએ જ્યારે સ્વર્ગ ઉપર એટેક કર્યો હતો, ત્યારે ઇન્દ્ર સાથે બધા જ દેવી દેવતાઓ સ્વર્ગ છોડીને ભાગી ગયા હતા. બધા જ દેવતાઓ સ્વર્ગ છોડીને ભાગી ગયા. બ્રહ્માજી પાસે ગયા, ખૂબ વિનંતી કરી બ્રહ્માજીને, ભાઈ જેવું તેવું વરદાન આપીને જવા દેજો. તો બ્રહ્માજી કે ભાઈ એની તપશ્ચર્યા એ લેવલની છે, તો નિયમ તો એવો છે કે ભાઈ મનોવાંછિત મારે આપવું પડશે, ના નહીં પાડી શકું. ઇન્દ્ર આદિ બધા અજ્ઞાતવાસમાં જતા રહ્યા. બ્રહ્માંડમાં એવા એવા જગ્યાએ બધા દેવતાઓ, સૂર્ય ચંદ્ર આદિ દેવતાઓ એવી જગ્યાએ ઘૂમતા હતા જેને કોઈ ગોતી ના શકે. તો જે આપણે માતાજી કે કુળદેવીને સર્વોચ્ચ માનતા હોય, એ જ માતાજી અને એ જ કુળદેવીના રાજા એટલે ઇન્દ્ર, જે સ્વર્ગમાં રહે છે, બરાબર. આપણા માતાજીઓ પણ સ્વર્ગમાં રહે છે. હિરણ્યકશિપુ જ્યારે સ્વર્ગ ઉપર એટેક કર્યો, તો બધા સ્વર્ગ છોડીને ભાગી ગયા હતા, બરાબર. તો એટલા શક્તિશાળી હોય તો આ બને. હિરણ્યકશિપુએ માત્ર ને માત્ર આખા 3 લોક ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. વૈકુંઠ ઉપર નહોતા જઈ શક્યા, કૈલાસ ઉપર નહોતા જઈ શક્યા, ગોલોકધામની તો કોઈ વાત નથી, જઈ ના શકે, બરાબર. આને છોડીને એને બધી જગ્યાએ વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો હતો. ઉપરના બધા લોક સુધી, બધા નીચેના બધા લોક કમ્પ્લીટ, બરાબર, બ્રહ્મલોક સિવાય બધા લોકની અંદર એને વિજય પ્રાપ્ત કરી દીધો હતો. તો દેવી દેવતાઓ એટલા શક્તિશાળી હોય ને એ જ માનતા બાધા પૂરી કરી શકે, તો પછી આવું થયું શું કામ? અને આવું એકવાર નથી થયું. આવું હિરણ્યકશિપુએ ખાલી કર્યું એવું નથી, હિરણ્યાક્ષે આવું કર્યું હતું. બલિ મહારાજ તમે જો કેટલા શક્તિશાળી હતા, ઇન્દ્રનું રાજ્ય બલિ મહારાજે લઈ લીધું હતું. તો આ જ્ઞાન જ્યાં સુધી તમને નહીં હોય કે દેવી દેવતાઓ કોણ છે અને કૃષ્ણ કોણ છે, ત્યાં સુધી કન્ફ્યુઝન બની રહેશે. એટલા માટે અર્જુન ફરી ફરીને ભગવાનને કહે છે, થોડું વધારે ડિટેલ, તો ભગવાન કહે છે પેલા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડશે. તમે મારી માટે કર્મ ક્યારે કરશો? સવારમાં તમે ઉઠો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, બરાબર ને, સવારથી લઈને રાત સુધી તમે કેવી રીતના કરી શકો, જ્યાં સુધી તમે ભગવાનને ઓળખો. એટલા માટે આ અધ્યાયની અંદર તમારે તમારી વિચારો, તમારે તમારી ચેતના ને વધારે પ્રબળ બનાવવા પડે કૃષ્ણ પ્રત્યે. અને વિચારો કેવી રીતના, આપણું ચિંતન કૃષ્ણમાં કઈ રીતના પ્રબળ થાય? તો કે જ્ઞાન દ્વારા. તમે, શ્રી પ્રભુપાદજી સરસ કહે છે કે રોજ રાત્રે સૂતી વખતે, એવરી ડે
રાત્રે સૂતી વખતે કૃષ્ણ બુક જરૂર વાંચો. થોડુંક દૂધ પીવો અને કૃષ્ણ બુક વાંચો અને સુઈ જાઓ. આ પ્રભુપાદનું સ્ટેટમેન્ટ છે. એવરી ડે રાત્રે કૃષ્ણ બુક વાંચવાની, રોજ વાંચવાની. શું થશે? કારણ કે કૃષ્ણ બુક નહીં વાંચીએ ને તો બીજું કંઈક ને કંઈક જોતા આવીશું, મોબાઈલ જોતા જોતા સુઈ જશું. અને એ બધા જે વસ્તુ આપણે યુટ્યુબમાં મોબાઈલમાં જોઈએ છે ને એના સંસ્કારો ઇન્સ્ટોલ થાય છે આપણી અંદર. સંસ્કારો. ઘણા બધાને એમ થાય કે પ્રભુજી અમારા જપ સારા નથી થતા. બરાબર. તમારા જપ કેટલા સારા થાય ને એનો આધાર શેના ઉપર રહેલો છે ખબર છે? તમે 2 કલાક જપ કરો છો સવારમાં 16 માળા, એનો આધાર સારા એ જપ કેવી રીતના થાય એનો આધાર છે તમારી બાકીની 22 કલાકની દિનચર્યા ઉપર. તમારા 2 કલાક જપ સારા ત્યારે થશે કે બાકીની 22 કલાકની દિનચર્યા તમારી શું છે. બરાબર. તમારા 24 કલાકમાં તમારા હાથમાં 5 કલાક મોબાઈલમાં યુટ્યુબમાં રીલ્સો હાલતી હશે. બરાબર. કઈ ને કઈ સિરિયલો હાલતી હશે. તો જયારે હાથમાં માળા લેશો ને ત્યારે તમારું ચિંતન તો એ જ ચાલતું હશે, તમારા વિચાર એ જ આવશે. સારા ને ખરાબ બધા જે કઈ મોબાઈલમાં જોશો એ બધા સંસ્કારો ત્યારે પ્રગટ થશે. એટલે વિચારો કર્મમાં પ્રગટ થાય. હવે આવું વિચારશો તો એ વસ્તુ કર્મ તમને કરવાની ઈચ્છા થશે અને પછી એ તમે પ્રેક્ટિકલી કરશો તો તમારી આદત બની જશે અને આદત તમારું ચારિત્રનું ઘડતર કરશે. ચરિત્ર તમારું અલ્ટિમેટલી ડેસ્ટિનેશન, ભગવત ધામ જવું, સ્વર્ગમાં જવું કે નર્કમાં જવું, ડિપેન્ડ કરે. તો એટલા માટે આ અધ્યાય ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. તો એ પેલા તો કૃષ્ણ ભાવના કઈ રીતના, બોલો ને ધર્મેન્દ્ર પ્રભુ, એન્ડ્રેસ કરો છો તમે. હરે કૃષ્ણ. માઇક ચાલુ કરો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો ને. મને આ તમે હમણાં વાત કરી કે બીજા દેવી દેવતાઓને પૂજવાની ઓલા હાસ્ય કલાકાર વાળી, તો મને એક માતાજી કીધું કે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરે ને એને કોઈને બધાને ભૂખ જ છે ઈ કે એમ. ઓકે. કોને કીધું? એક માતાજી હતા. એટલે માતાજી એટલે કોણ એમ? માતાજી એટલે ઇસ્કોન વાળા કે કોણ? ઇસ્કોન વાળા નહીં, ઇસ્કોન વાળા નહીં. તો છોડો ને પ્રભુ, કારણ કે ઇસ્કોન વગરના હજારો લોકો છે ને હજારો ચર્ચા કરશે, એની ચર્ચા આપણે કરીને તો કોઈ ફાયદો નહીં. એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનના ભક્તો છે ને એ કોઈ બે પાંદડે થાય નહીં એમ. અચ્છા, તો તમે ઓળખતા નથી ને યુધિષ્ઠિર મહારાજનું રાજ્યને, તો તમે જાણતા નથી ને પરીક્ષિત મહારાજની સંપત્તિ. પરીક્ષિત મહારાજની સંપત્તિ રામ રાજ્ય સાથે સરખાવવામાં આવે છે. હા, મને તો ખ્યાલ છે. એટલે તમારે એના આન્સર આપવાનો ને. એવા લોકોની ચર્ચાનો કોઈ મતલબ, ખોટો આપણે સમય બગાડીએ એમાં કઈ મતલબ નથી. ઓકે. યસ પ્રભુજી. તો વિચારો કર્મોમાં, કર્મ આદતમાં, આદત ચરિત્રમાં અને ચરિત્ર અલ્ટિમેટલી તમારી નિયતિ નક્કી કરશે. બરાબર. તો શુષ્ક માનસિક. અને બીજું, કૃષ્ણના ભક્તો નિર્ધન હોતા નથી. કૃષ્ણના ભક્તોને નિર્ધન રહેવું ગમે છે. હું તમને વાસ્તવિકતા કહું. કૃષ્ણના ભક્તો જો ધારે તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના સ્વામી બની શકે, પણ એને જરૂર નથી. જો એને જરૂર હોત તો સવારની પ્રાર્થનામાં ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામય ના ગાય. તો પછી ધનમ દેહી, જન્મ દેહી, સુંદર મજાની સ્ત્રી દેહી, આ બધું ચાલે. જે બીજી બધી પ્રાર્થનાઓ તમે ઉપાડી લો એમાં આ છે, દેહી 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 દેહી, આપજો આપજો. બધા જ કર્મકાંડોમાં બ્રાહ્મણો આવીને હાથમાં પાણી અપાવે અને તમને મનોરથ લેવડાવશે કે ભાઈ આ કર્મકાંડ પાછળનું તમારું મનોરથ બોલો. પણ અહીંયા મનોરથ કાંઈ નથી. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામય. તો કૃષ્ણના ભક્તો નિર્ધન નથી. કૃષ્ણના ભક્તોને નિર્ધન રહેવું ગમે છે, ભૌતિક નિર્ધનતા. પણ કૃષ્ણના ભક્તો પાસે અપાર સંપત્તિ છે હરિનામની. ગોલોક વૃંદાવન ધામનો જે રસ છે એ કૃષ્ણ ભક્તો પાસે છે, જે આ જગતમાં કોઈ પાસે નથી. ગોલોકેર પ્રાણધન હરિનામ સંકીર્તન. બરાબર. ગોલોકનું પ્રાણધન આપણી પાસે છે, કોઈ પાસે નથી. તો આપણે સુદામા પાસે તમે જો કે આમ જો એમ લાગે સૌથી નિર્ધન માણસ છે, પણ સુદામા એટલા જગતના સૌથી ધનવાન માણસ છે, કારણ કે એની પાસે કૃષ્ણ પ્રેમ હતો. તો ભૌતિક લોકો માટે ધનવાન થવું એટલે થોડાક રૂપિયા પૈસા થઈ જાય, એ લોકો એવું માનતા હોય. એટલે આપણને એમ કે કૃષ્ણ ભક્તો નિર્ધન હોય. પણ નિર્ધન અને ધનવાનની વ્યાખ્યા તો તમને ખબર હોવી જોઈએ ને, કે નિર્ધન કોને કહેવાય ને ધનવાન કોને કહેવાય. સૌથી મોટું ધન તો ખબર, તમે જે ધન ને કહો છો એ તો ટૂંક સમયનું છે ને. શરીર છૂટી જે ધન ભેગું લઈ નહીં જાવ, પણ આ શરીર છૂટી જશે તો કૃષ્ણ ભક્તિ ભેગી આવશે. આને કહેવાય ધનવાન. ઓકે, આવો જવાબ આપજો. ક્યારેક કોઈક મળે ને તમને કહેવા વાળા તો કેજો. કૃષ્ણના ભક્તો નિર્ધન નહીં, કૃષ્ણના ભક્તો નિર્ધન રહેવા માંગે છે, કારણ કે
એ કોઈ એવી વસ્તુને એક્સેપ્ટ નથી કરતા કે જેનાથી એનું મન વિચલિત થાય. એટલે કૃષ્ણના ભક્તો સાદું જીવન જીવતા હોય, સરળ જીવન. સિમ્પ્લિસિટી ઇઝ વૈષ્ણવિઝમ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર કહે છે. તો આ જે અટકળો, જે માનસિક અટકળો જે અર્જુનના મનમાં ચાલે છે, એ ક્યારની ચાલે છે? આપણે વાત કરીએ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું શરીર નથી, આત્મા છીએ. અર્જુન કન્ફ્યુઝ થયા. પછી કીધું નિયત ફરજો તો નિભાવવી પડે. અર્જુન કે યુદ્ધ કરવું. પછી કીધું કે ભાઈ સકામ કર્મોથી બંધાઈ જાય. અર્જુન કે યુદ્ધ નથી કરવું. પણ પછી કીધું ભક્તિમય સેવા કરીશ તો વાંધો નહીં આવે, કોઈ કર્મનું બંધન થાય બરાબર નહીં તો અર્જુન કે યુદ્ધ કરીશ. પછી કીધું કે જ્ઞાનમાં હોય એ વ્યક્તિ કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી, ત્રીજા અધ્યાયમાં. તો અર્જુન કે યુદ્ધ નહીં કરું. ચોથા અધ્યાયમાં કીધું કે બધા જ અલ્ટિમેટલી જે યજ્ઞ છે જ્ઞાનમાં પરિણામે, તો અર્જુન કે યુદ્ધ નહીં કરવું. છેલ્લે કીધું કે ઉભો થાને યુદ્ધ કર. આટલા બધા કારણો છે અર્જુનનો પાંચમો અધ્યાય ચાલુ કરાવવા માટેનો, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન અર્જુન ફરીથી પૂછે છે કે ભક્તિ કે કર્મનો ત્યાગ, તમે કહો એ કરું. તમે કહો તો હું કર્મ છોડીને જંગલમાં જતો રહું, અને તમે કહો તો ભક્તિ કરું. ત્યારે ભગવાન જવાબ આપે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેય સકરાવુભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. ભગવાને કીધું મુક્તિની વાત કરતો હોય ને અર્જુન, ખાલી મુક્તિ, જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવું, તો પછી કર્મનો ત્યાગ કરીને જંગલમાં જતા રહ્યો ને ઓમ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરો. બરાબર, બ્રહ્મવાદી હોય એને મુક્તિ તો મળે, માયાવાદીને ન મળે. માયાવાદી ને બ્રહ્મવાદીમાં ફેર છે, પણ બ્રહ્મવાદી હોય એને મુક્તિ તો એને પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. અને ભક્તિ જે કર્મ કરતા હોય, જે ભગવાનના ભક્તો હોય, મુક્તિ તો એને પ્રાપ્ત થાય, પણ એ મુક્તિ ને આ મુક્તિમાં ફેર છે. બરાબર. આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ. તો ભગવાન કે છે તું મને પૂછતો હોય તો હું કહી દઉં કે શું કરવાનું છે. બરાબર. એટલે મુક્તિ માટે કર્મનો ત્યાગ. કર્મનો ત્યાગ એટલે બધું છોડી દેવાનું. ઘર બાર, પત્ની, મા બાપ, કામ ધંધો, બાળકો, બધું છોડી દેવાનું. બેસી ગયા ગુફામાં, તપસ્યા કરવા લાગ્યા. એક આ રસ્તો છે, ભગવાન કે છે, પહેલો રસ્તો. અને બીજો રસ્તો છે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું, ભગવાનની સેવા માટે કર્મ કરવું. એકચ્યુઅલી આ ભક્તિ યોગ છે કર્મયોગનું મોર એડવાન્સ સ્વરૂપ છે. એટલે આપણે કર્મયોગને આપણે સમજાવીએ છીએ ને કે કર્મ યોગ, યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાઈ જવું. બરાબર. અને ભક્તિ યોગ, ભક્તિ દ્વારા ભગવાનની સેવા કરવી. મૂળ મુદ્દો તો એક જ છે બે, કે જે કર્મ દ્વારા ભગવાનની સેવા કરવામાં આવે ને કર્મયોગ કહેવાય, ભક્તિ છે. એટલે ભગવાન સમજાવે છે કે કર્મનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો, જંગલમાં જતું રહેવું, એ રસ્તો છે. બીજું ભક્તિ કર્મ કરવા, બે રસ્તા છે. તો આ બે રસ્તામાં ફરક શું છે? એક તો બધું છોડીને તમે જંગલમાં જતા રહ્યો, અને એક તમે ભગવાનની સેવામાં લાગી જાઓ. જંગલમાં જવા માટે તમારે પૂર્વ શુદ્ધિકરણની જરૂર પડશે. તમે એમને જંગલમાં તો રહી શકવાના છો નહીં, કારણ કે આપણે તો કઈ ગુરુકુળમાં અભ્યાસ તો થયો નથી, તો આપણે જંગલમાં નહીં રહી શકીએ. એના માટે આપણે પૂર્વ શુદ્ધિકરણ એટલે કે બ્રહ્મચર્ય વ્રત, બરાબર, સાદું જીવન, અને પાંદડા ખાઈને પણ જીવી શકીએ. આ બધું હોવું જોઈએ. ભક્તિમાં આવું કઈ છે નહીં. બરાબર. ભક્તિની અંદર હરિનામનો આશરો લો અને એ પ્રક્રિયા તમને જાતે શુદ્ધ કરશે. રોજ સવારે ઉઠીને માળા કરવા બેસો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ભગવાનના દર્શન કરો. સમય જતા એ શુદ્ધતા આપ મેળે આવશે. એના માટે કોઈ સેપરેટ પ્રયત્ન કરવા પડતા નથી. હજારો અને લાખો ઉદાહરણ છે ઇસ્કોનની અંદર. બરાબર. કે પ્રભુજી પેલા આ વ્યસન હતું, તૂટી ગયું. પ્રભુજી ટીવીની બહુ ટેવ હતી, આખો દિવસ ન્યૂઝ જોવા ગમતા. પ્રભુજી હવે ટીવી ચાલુ કરવાનું મન નથી થતું. ઘણા અહીંયા એવા ભક્તો છે કે જેના ઘરમાં ઇસ્કોનમાં આવ્યા પર ટીવી ચાલુ જ નથી. બરાબર. અને ટીવીમાં આવે છે શું? હમણાં તમે એમ કહો કે આ અત્યારે હમણાં વોર જેવી સિચ્યુએશન હતી આપણા દેશની અંદર, યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ હતી. આ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિમાં ન્યૂઝ ચેનલ વાળાએ બતાવ્યું શું છે? બરાબર. એનું એનાલિસિસ જો શું બતાવ્યું છે? ટોટલ ફેક ન્યૂઝ બતાવ્યા છે, ટોટલ. અને એ કહેવાય ને હાઈ ક્રિએટ, એ લોકોને ટીઆરપી થી મતલબ છે. આખો દિવસ સાયરન વગાડવા, સતત સાયરન વગાડવા. બરાબર. કરાચી સુધી પહોંચી ગયા છે ને, ઇસ્લામાબાદ લઈ લીધું છે ને, બરાબર, પૂરું થઈ ગયું, આર્મી પાકિસ્તાનમાં ઘૂસી ગઈ. આપણને એમ થાય હાંજ સુધીમાં તો આ પાકિસ્તાનને જીતીને પાકિસ્તાન આપણા ભેળવી દે છે. બરાબર. અને આપણે પરિણામ આપણી સામે જોઈએ છીએ શું છે અત્યારે યુદ્ધનું. તો એવો બરાબર ન્યૂઝ આપતા હોય ફાલતુ, કે આપણો ટોટલ ટાઈમ બગડે. અને બીજું એ કે સતત તમારું ચિંતન એવું જ રહે આખો દિવસ. બરાબર. અને આમ મેં પર્સનલી અનુભવ કર્યો
કોરોનાની પહેલી લહેર આવી ત્યારે હજી આપણે એટલા ખાસ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં નહોતા, તો સતત ન્યૂઝ જોતા, આજે આટલી ડેડ બોડી, આજે આટલી ડેડ બોડી, આટલા અહીંયા મરી ગયા, આટલા મરી ગયા. તો આમ એટલો બધો ડર લાગે, ઘરની બહાર નીકળવામાં બીક લાગે, અને બરાબર બહુ જ ડર લાગે. અને બીજી લહેર આવી ત્યારે તમને ખબર છે બહુ જ મૃત્યુ થયા હતા ત્યારે તો, પણ ત્યારે ન્યૂઝ ચેનલ ઘરમાં ચાલુ જ ના કરી. બરાબર, ખાલી બેઝિક ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ચાલુ થયું છે, જે પ્રિકોશન લેવાના છે લેવાના, માસ્ક પહેરી અને બરાબર બસ. બાકી ન્યૂઝ જોઈને ખોટું ટેન્શનમાં પડવાનો મતલબ નથી, કારણ કે 99% જે ટીવીમાં આવે છે ફેક છે, સાચું નથી. ખાલી 0 વિચાર કરો કે ઇવન ગવર્મેન્ટે બરાબર આવીને કેવું પડ્યું ન્યૂઝ ચેનલ વાળાને, આ વખતે આ યુદ્ધની જે સ્થિતિ હતી એમાં ગવર્મેન્ટે આવીને કેવું પડ્યું, ભાઈ આ બધું રહેવા દો, આટલું બધું અમે નથી કર્યું, તમે જે આપ્યું છે આ બધું ફેક ન્યૂઝ બતાવો છો. બરાબર, તો કોઈ મતલબ નથી. તમે ભક્તિ કરો તો આ બધું આપમેળે બંધ થઈ જશે, તમારે છોડવું નહીં પડે. બરાબર, ફક્ત જ્ઞાન મુક્તિ માટે અપૂરતું છે. કોઈ એમ કે ના ના હું જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલુ અને મુક્ત થઈ જાવ, ના. હજારો વેદાંતિઓ કાશીમાં છે, બનારસની અંદર છે, જેને પૂછો ભગવાન કોણ, તો કે ભગવાન નિરાકાર છે. બરાબર, ભગવાન કોણ છે, ભગવાન નિર્ગુણ છે. ત્યાં સુધી જ આવી શક્યા, એ સમજી ના શક્યા કે નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિ ભગવાનનો પ્રકાશ છે, અને બ્રહ્મ જ્યોતિની પાછળ ભગવાન છે. જેવી રીતના રાત્રે તમે ડ્રાઈવ કરીને જતા હોય તો સામેથી લાઇટ પડતી હોય, બરાબર, તો તમારી આંખો અંજાઈ જાય. આંખો અંજાઈ જાય તો તમને ત્યાં સામે શું વેહિકલ છે, વાહન ના દેખાય, તમારી આંખો અંજાઈ જાય, તમને લાઇટ જ દેખાય નકરી. બરાબર ને, હાઈવે ઉપર જે રાત્રે ડ્રાઈવ કરતા હોય ને આ અનુભવ હશે, પણ એ વ્યક્તિને ખબર છે કે આ લાઇટ જ્યાંથી આવે છે ત્યાં નક્કી કાંઈક વેહિકલ તો છે, ત્યાં કાર હશે કે ટ્રક હશે, કાંઈક વેહિકલ હશે, તો જ મારી આંખો અંજાઈ જાય, આટલો બધો લાઇટ પડે છે. બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિને ખબર પડે કે નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિનો સોર્સ ભગવાન છે. ભગવાને કીધું છે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ. બરાબર, તો ખાલી જ્ઞાન દ્વારા બહુમાં બહુ તો લોકો નિરાકાર સુધી પહોંચે છે. તો કર્મ આવશ્યક છે, કારણ કે આત્માની સ્થિતિ એ જ કર્મ કરવા માટે છે, અને આમાં નિષ્ફળતાનું જોખમ પૂરેપૂરું છે. આમાં સફળતાની ખાતરી છે, કારણ કે ભગવાનનો ડાયરેક્ટ હસ્તક્ષેપ છે, આમાં તમારા પોતાના પ્રયત્ન છે. આ ત્યાગ અધૂરો છે, આ ત્યાગ સંપૂર્ણ છે, કારણ કે ત્યાગ શેનો કરો, તમે આવ્યા જગતમાં શું સાથે લઈને આવ્યા છો, તમારું છે શું, તો તમે એમ કે હું ત્યાગ કરી દઉં. બરાબર, આપણું કઈ છે નહીં, તો જેનું છે એને આપીએ, એને સંપૂર્ણ ત્યાગ કહેવાય. બરાબર, તમારા ઘરમાંથી હું 5,000 રૂપિયાની ચોરી કરું, બરાબર, અને પછી હું એમ કહું કે ના ના ભાઈ હું બહુ મોટો દાનવીર છું, અને બારે જઈને 5,000 રૂપિયા બરાબર એનું દાન કરી દઉં, એના બિસ્કિટ લઈને કૂતરાને ખવડાવી દઉં, અને હું એમ કહું કે હું બહુ મોટો ત્યાગી છું, તો એ ત્યાગી નથી, ખરા અર્થમાં એ ચોર છે. ખરા અર્થમાં એ ચોર છે. ભલે એમની પાસે ના રાખ્યા, બીજાને આપ્યા, બધી વાત સાચી છે, પણ જેનું હતું એને આપીએ ને તો સંપૂર્ણ ત્યાગ કહેવાય. તમારા ઘરમાંથી 5,000 રૂપિયાની ચોરી મેં કરી, મારે તમને આપવા આવવા પડે ને કે ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ મારી, આ 5,000 રૂપિયા તમારા ભૂલથી લઈ ગયો તો મને ક્ષમા કરો. આને કહેવાય સંપૂર્ણ ત્યાગ. બરાબર, તો ભગવાને આ શરીર આપ્યું છે, આ ભૌતિક જગત આપ્યું છે, બાળકો પત્ની આપણને આપ્યા છે, બરાબર, ભગવાને આપ્યા છે, અને હવે આપણે આને છોડી દઈએ, છોડો ભાઈ છોડો, ઘર બાર ચલો, હરિદ્વાર હું જાઉં છું, ત્યાગ. આ એના જેવી વસ્તુ છે, ભગવાન પાસેથી આપણે લઈ આવીએ ને હવે આપણે એમ કઈ છોડી દઈએ, એ ત્યાગ નથી. લઈ આવ્યા એને આપો, એની સેવામાં લગાડો, નહીતર એને ફલગુ વૈરાગ્ય કીધું છે શાસ્ત્રની અંદર. તો આ ત્યાગ અધૂરો છે, આ ત્યાગ સંપૂર્ણ છે. આની અંદર એ લોકો મૂળને શોધે, બરાબર, કે પેલા તો હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, આમ કરતા 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 આત્મા આગળ વધતા જાય, તત્વ દર્શનની અંદર શોધે, અને બરાબર, અને આપણે ડાયરેક્ટ બરાબર મૂળને પાણી રેડીએ છીએ, એટલે કૃષ્ણ. લેવલ 1 માં આવો ત્યારથી જ ખબર છે કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને આ લોકોને ખબર પડતા પડતા એક જિંદગી કદાચ જતી રહે, એટલે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં એક શ્લોક આપ્યો છે, કયો? બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. કે ઘણીવાર એવું થાય કે હજારો જન્મ નીકળી જાય ત્યારે જ્ઞાનવાન હોય, કે જે ખૂબ જ્ઞાન જ પ્રાપ્ત કરતા હોય, વેદો વાંચે, તો કદાચ મારા શરણે આવે. બરાબર, પણ ભગવાન આગળ 8મા અધ્યાયમાં બીજો પણ એક શ્લોક આપે છે કે અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્યસ તસ્ય અહમ સુલભ પાર્થ. જેમ સતત મારું ચિંતન કરતા હોય, મારું સ્મરણ કરતા, એના માટે હું સાવ સુલભ છું, એના માટે હજારો કરોડો જન્મની જરૂર નથી. પણ જ્ઞાનવાનમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, ખાલી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં લોચો છે, પણ જ્ઞાન એ પ્રાપ્ત કરો કે જે કૃષ્ણ વિષયક હોય.
એ નહીં કે ભાઈ હું ચેલેન્જિંગ મોડમાં. અહીંયા જે જ્ઞાન છે શુષ્ક જ્ઞાનની વાત થાય છે. અહીંયા આપણે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, પણ આપણે કૃષ્ણ વિશે, કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે. તો આની અંદર જે પ્રોસિજર છે એ ગોલથી જુદી છે. અહીંયા પ્રોસિજર જ આપણો પ્રોસિજર આપણા સાધ્ય અને આપણા સાધના એ બે કૃષ્ણ તરફ જ લઈ જાય. આપણો સાધ્ય કૃષ્ણ જ છે, એમાં ભેદ નથી. બરાબર. આમાં ઇન્દ્રિયો છે એને કંટ્રોલ કરવાની છે. આ સ્વાદ ને જો ઘણા બધા છે, અમુક છે તો એ કહેવાય કે રોટલી ને શાક ને બધું મિક્સ કરી નાખે ને પછી મિક્સ કરીને પાણી નાખી દે, ટેસ્ટ વગર કરીને ખાતા હોય. ખબર છે ને અમુક? કારણ કે અમારે ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ લઈ આવવો છે, ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ લાવવો છે. અમે આ રીતના લઈ આવશું. ભગવાન કેવી રીતના નહીં આવે. શ્લોક સુદ્ધા ભગવાન આપ્યું બીજા અધ્યાયમાં, વિષયાવિને વર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનમ રસો વર્જમ રસો અપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટા નિવર્તતે. કે જ્યાં સુધી પરમ દ્રષ્ટા સુપર તમને રસ નહીં મળે, હાયર ટેસ્ટ, તો લોઅર ટેસ્ટ નહીં છૂટે. તમે ગમે એટલું ચોડીને ખાધા રાખ, તમારી પાસે હાયર ટેસ્ટ છે. આપણા એવા હજારો વૈષ્ણવો છે, બરાબર, જેને ઘણા જીભના ચસ્કા હતા પેલા, પણ ઇસ્કોનમાં આવ્યા, બરાબર, પછી ભગવાનનો પ્રસાદ લ્યો, ચસ્કા ત્યાં શરૂઆતમાં ચાલુ જ રહ્યા. ભગવાન ના નથી પાડી, 56 ભોગ ખાવ તમે, પણ એ કરતા 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 માળા કરતા કરતા હવે એવા વૈષ્ણવો પણ આપણા ઇસ્કોનની અંદર છે હજારો, કે 56 ભોગમાંથી એવી સાદી સાદી વસ્તુ જ લેશે. ધીમે ધીમે એ વસ્તુ આવે આગળ. બરાબર. ભક્તોમાં અલગ અલગ પ્રકાર હોય, કનિષ્ઠ ભક્ત હોય, મધ્યમ ભક્ત હોય, ઉત્તમ અધિકારી હોય. જેમ 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 ભક્તિમાં પણ ઉન્નત થાવ ને, તમને ખબર પડે કે આ કૃષ્ણના ભોગ માટે છે, 56 ભોગ છે, મારા ભોગ માટે નથી. તો એમાંથી એ સિમ્પલ વસ્તુ ગોતી લે. દાળ ભાત શાક સિમ્પલ હોય એટલું આપું ને કઈ વાંધો નહીં. 56 ભોગ હોય, સારી સારી વસ્તુ હોય, તો ભક્ત એવું ઈચ્છે કે એ નવોદિત ભક્તોને આપો. કારણ કે જે એની ઇન્દ્રિયો બરાબર ને ઈચ્છતી હોય કે મને મળે. ઘણી વાર આવું થાય, 56 ભોગ લગાડ્યો હોય ને, આપણે બહાર તો હોટલમાં જમવાનું આપણું બંધ થઈ ગયું હોય બધું, બરાબર, 56 ભોગમાં બધી જ વસ્તુ હોય, બરાબર. તો નવોદિત ભક્તોને થોડું એવું થાય કે 56 ભોગમાં મને આ વસ્તુ મળે, મને ઓલી વસ્તુ મળે, બરાબર. તો સિનિયર ડિવોટી હોય ને એવું ઈચ્છે કે ભાઈ નવા ભક્તોને આપો, બરાબર, કે ટેસ્ટી વસ્તુ અલગ આપો, અને મને દાળ ભાત શાક રોટલી આપી દો, સિમ્પલ. તો એ થાય, તમને એક હાયર ટેસ્ટ મળી જાય ને, કૃષ્ણ મળી ગયા ને, તો પછી હવે આ બધુંમાં કઈ ખાસ ટેસ્ટ નથી હોતો. એટલે આપણા ગોસ્વામી જોવો તમે, સામાન્ય બરાબર ને બાટી, યમુનાજીનું પાણી હોય, થોડોક ઘઉંનો લોટ હોય, મિક્સ કરીને, મીઠું ન હોય, કારણ એને ટેસ્ટ આરે લેવા દેવા નથી. ઇન્દ્રિય આપ મેળે કંટ્રોલમાં આવે છે, આપ મેળે. આ લોકોને ઘણા જન્મ લેવા પડે. આપણે વાત કરી બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન માં પ્રપદ્યંતે. અને આમાં ઝડપથી તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, બેયના શ્લોકો છે, આ સામે સામે લખેલું છે. તેવું નથી કે આપણે આપણી મેળે લખ્યું છે. આ બરાબર બે તફાવત છે, તો બેયના શ્લોકો ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપેલા છે, બરાબર. તો આ સાંખ્ય સિદ્ધાંતવાદી અભ્યાસ કરે છે, બરાબર, સાંખ્ય દર્શનનો અભ્યાસ કરતા હોય આ લોકોને. આપણે ભાગવતમનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. આ શંકરાચાર્ય દ્વારા જે વેદાંત સૂત્ર આપ્યું એના ઉપર ચર્ચા કરે, ને આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ વેદવ્યાસજી દ્વારા આપ્યું છે, આપણે એના ઉપર બરાબર આગળ વધીએ છીએ. બેનો તફાવત આપ્યો છે. ઓકે, તો ભગવાન કે છે કે ભાઈ આ બે રસ્તા છે, મુક્તિ માટે તો વાંધો નથી, ખાલી મુક્તિની વાત કરતો હોય તો મુક્તિ તો બેયમાં મળે. બ્રહ્મવાદી હોય એને મુક્તિ મળે, ને ભક્ત હોય એને મુક્તિ મળે, પણ સર્વશ્રેષ્ઠ રસ્તો છે એ નથી. કારણ કે કોઈ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે ને, તો બ્રહ્મની અંદર બ્રહ્માનંદ છે પણ પરમાનંદ નથી. પ્રભુપાદ સમજાવતા હતા, બરાબર, કે ભાઈ બ્રહ્મ જે છે એની અંદર એક જ ગુણ છે, સત વાળો, કે બ્રહ્મની અંદર શાશ્વતતા છે, અનલિમિટેડ ટાઈમ છે ત્યાં, અને એની અંદર ચિત્ત નથી. સત ચિત્ત અને આનંદ જે હોવો જોઈએ એ ત્યાં નથી. ચિત્ત અને આનંદ બે વસ્તુ નથી. એટલે સર્વજ્ઞતા નથી, સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી, અને પરમ આનંદ નથી. આ બે વસ્તુનો ત્યાં અભાવ છે. ત્યાં ખાલી બ્રહ્માનંદ છે. અને બ્રહ્માનંદ છે એ નિરસ છે, એટલે અમુક સમયે ત્યાંથી પણ પડે. બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ પડી શકે છે, અને એ પડે પછી શિવજી એના ટીચર બને, અને શિવજી એને ગાઈડ કરે, અને શિવજી એને શીખડાવે કે તમે જે બ્રહ્મ સુધી પહોંચ્યા એ પડદો છે, બ્રહ્મ જ્યોતિ એ ગોલ નથી, ગોલ એની પાછળ છે, એનું નામ કૃષ્ણ છે. તો શિવજી ટ્રેનિંગ આપે બ્રહ્મવાદીઓને, બરાબર. જેમ કે તમને ખ્યાલ હશે, ચતુષ્કુમારો છે બ્રહ્મવાદી હતા શરૂઆતમાં, કે ભગવાનનું જે નિરાકાર સ્વરૂપ જે છે બ્રહ્મ, એની એ ઉપાસના કરતા હતા, બરાબર. પછી ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવ્યો, અને ખાલી એક તુલસી પત્રની સુગંધથી
એ ભક્ત બની ગયા. ભગવાનના ચરણકમળમાં જે તુલસી પત્ર મૂક્યા હતા ને સુગંધ, એવી રીતના સુખદેવજી છે બ્રહ્મવાદી હતા શરૂઆતમાં, બરાબર, પણ એને ભગવાનની જે પૂતના વધ વાળી જે લીલા સાંભળીને તો એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બની ગયા. બરાબર. તો આગળ કહે છે, જે મનુષ્ય ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે ન કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખે. આપણે આ લેવલ 1 માં ચર્ચા થઈ છે. કર્મ ફળનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો. બરાબર. ભગવાન આ કહે છે કે ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર, જે ફળ મળે તે. બરાબર. ન કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખે. એવું નથી કે આ મળે કોલું મળે. આને સંન્યાસી કહેવાય. કર્મનો તિરસ્કાર નથી અહીંયા. કર્મ તો કરે જ છે. બરાબર. કર્મ કરે છે. મહાબાહુ અર્જુન આવો મનુષ્ય દ્વંદ્વથી મુક્ત છે. કારણ કે એને પછી આ જોઈએ ને આ ફ્રૂટ મળવું જોઈએ એના પ્રત્યે છે ને, એટલે દ્વંદ્વથી એમય મુક્ત છે. સફળતા નિષ્ફળતા સાથે લેવા દેવા નથી. અને સફળતા નિષ્ફળતા દ્વંદ્વથી મુક્ત હોય તો ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરે, નહીતર રિઝલ્ટમાં ફસાઈ જાય, મને આ મળવું જોઈએ ઓલું મળવું જોઈએ. બરાબર. એટલા એ ભગવાન કહે છે કે કર્મફળ ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, કર્મ કરે છે. ભગવાનની સેવા માટે જે કઈ કર્મ કરવાની જરૂર પડે કર્મ કરે છે. બરાબર. ઇવન માણસ ભગવાનનો જે ભક્ત હોય ને, ભગવાન એ સમજાવે છે કે સ્વભાવથી વિરુદ્ધ જઈને પણ કર્મ કરે છે. આપણે આની પેલા વાત થઈ હતી ને કે ભાઈ સ્વભાવથી વિરુદ્ધ જવું એટલે શું? સ્વભાવથી પરે કે ભાઈ તમને ના ગમતું હોય ને એ પણ કર્મ ભક્તિમાં આવીને તમે કરવાનું ચાલુ કરી દો, એને કહેવાય સ્વભાવથી પરે થયું. ગમે તે પ્રભુજી ગમે તે સેવા આપું કોઈ વાંધો નથી, કચરા પોતા કરી નાખશું, સાફ સફાઈ કરી નાખશું, ડીશો ધોઈ નાખશું. બરાબર. કોઈ કર્મનો કોઈ તિરસ્કાર નથી, અને એનું ફળ જે મળે એમાંય કોઈ ચિંતા નથી. બરાબર. અજ્ઞાની મનુષ્યો જ ભક્તિમય સેવા સાંખ્ય યોગો પૃથક બાલા પ્રવદંતી ન પંડિતા. કે બાલા હોય ને, જે બાળકો હોય ને, બરાબર, જેને બાલ બુદ્ધિ કહેવાય. ભગવાન કે બાળ બુદ્ધિ હોય ને એ જુદી જુદું માને આને, કે સાંખ્ય યોગ જુદો છે. બરાબર. સાંખ્ય જુદું છે અને ભગવાન સાથે જોડાવું એ યોગ જુદો છે. ભગવાન કે બે જુદું જુદું નથી. સાંખ્ય યોગો પૃથક બાલા પ્રવદંતી ન પંડિતા. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય આને જુદો નથી માનતો, પણ બાલા બાળક બુદ્ધિ હોય એને એમ લાગે કે આ બે રસ્તા જુદા જુદા છે. જ્ઞાન માર્ગ જુદો છે સાંખ્ય યોગ, અને યોગ એટલે કે અલ્ટિમેટ ભગવાન સાથે જોડાવું એટલે કે ભક્તિ, એ જુદા જુદા રસ્તા છે બે. પણ પ્રવદંતી ન પંડિતા, ખરેખર જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે એને ખબર છે કે બે પેરેલલ ચાલે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, એને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. બરાબર. તો ભૌતિક જગતના પૃથ્કણાત્મક અભ્યાસ એટલે કે સાંખ્ય યોગથી ભિન્ન છે એવું માને કોણ? અજ્ઞાની. પણ વાસ્તવમાં જે જ્ઞાની છે એને ખબર છે એકમ રસ્તા બે એક છે, બે રસ્તા એક છે. કોઈ એક માર્ગનું સારું અનુસરણ કરે તો બેયનું ફળ મળે. કારણ કે જ્ઞાન યોગ પ્રાપ્ત કરીને કર્મ કરવાનું છે, કર્મ ભગવાનની સેવા માટે જ કરવાનું છે. તો કોઈ એક માર્ગને સારી રીતના કોઈ અપનાવી લે, બરાબર, તો એને રિઝલ્ટ ભગવાન કે બંનેનું મળે છે. એટલે સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ યોગની ચર્ચા થઈ રહી છે. સાંખ્ય એટલે આત્મા અને શરીરનું એનાલિટિકલ સ્ટડી કહેવાય સાંખ્ય યોગ, જે આપણે ભણી ગયા છીએ બીજા અધ્યાયના 11 થી લઈને 30 શ્લોકની અંદર. તો એક સાંખ્ય યોગ છે. આગળ કહે છે, જે મનુષ્ય જાણે છે કે એનાલિટિકલ સ્ટડી એટલે કે સાંખ્ય યોગ યત સાંખ્ય પ્રાપ્ય તે સ્થાનમ, કે સાંખ્ય દ્વારા જે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે, જે ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર, તે જ ભક્તિ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી જે મનુષ્ય સાંખ્ય યોગ ભક્તિ યોગને એક સમાન, એકમ સાંખ્યમ ચ યોગમ ચ, એટલે હવે ભગવાને અર્જુનને કીધું કે અર્જુન તું અત્યાર સુધી જે વિચારેશ ને કે જ્ઞાન માર્ગ જુદો છે અને ભક્તિ માર્ગ જુદો છે, પ્રભુ એક્શનમાં આગળ વધુ કે નોલેજમાં આગળ વધુ? તમે ઘડીક કહો છો કે અર્જુન બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કર, ખરાબ કર્મ નથી કરવાના, તો બુદ્ધિયોગ એટલે તમારે નોલેજમાં આગળ વધવાનું. ખરાબ કર્મ કરવાની તમે ના પાડો છો તો એક્શન મારે નથી કરવાના. દુરેણિ અવરમ કર્મ બુદ્ધિયોગાત ધનંજય બીજા અધ્યાયમાં. તો અર્જુન ત્યારના કન્ફ્યુઝનમાં છે બીજા અધ્યાયથી કે જ્ઞાન યોગ જુદો છે અને કર્મયોગ એટલે કે ભક્તિ યોગ બે જુદો છે. એટલે ભગવાન એ વસ્તુ કે છે એકમ સાંખ્યમ ચ યોગમ ચ યહ પશ્યતિ સ પશ્યતિ, કે જે ખરેખર બેને એક જોવે છે, કે સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ યોગ બે એક સમાન ભૂમિકા ઉપર છે. એટલા માટે જો વૈષ્ણવો હોય, બરાબર, એને બેનું પરફેક્ટ નોલેજ હોય, કારણ કે બે રસ્તાને સારી રીતના જોઈ શકે છે. બરાબર.
પણ ધારો કે કોઈ ખાલી જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલતા હોય નિરાકારવાદી, એને વૈષ્ણવવાદ સિદ્ધાંતની ખબર ના હોય એટલે ફંટાઈ જાય. એટલા માટે રામાનુજાચાર્ય આવ્યા, મધ્વાચાર્ય આવ્યા, તો એને આવા લાખો અદ્વૈતવાદીઓને પરાસ્ત કર્યા. બરાબર, મોટી મોટી સભાઓ રામાનુજાચાર્ય સંબોધી હતી. બરાબર, અને પ્રકાંડ જ્ઞાનીઓ જે હતા કે જેવું માનતા હતા કે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાન નિર્ગુણ છે. બરાબર, જે લોકો વેદાંતિઓ હતા, જે લોકો ખાલી જ્ઞાનને સંપૂર્ણ માનતા હતા, આવા હજારો લોકોને એકઠા કરી એકલા રામાનુજાચાર્ય, એકલા મધ્વાચાર્ય. બરાબર, આ તો 1000 વર્ષની વાત છે. પણ હમણાંની વાત કરું તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર, બરાબર, હજારો બરાબર એવા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો બોલાવીને પરાસ્ત કરતા, માયાવાદ સિદ્ધાંતને પરાસ્ત કરતા. કારણ કે એને ખબર છે ને, વૈષ્ણવ એને ખબર હોય કે એકમ સાંખ્યમ ચ યોગમ ચ ય પશ્યતિ સ પશ્યતિ. કારણ કે બે થી અલ્ટિમેટ જે રિઝલ્ટ છે એ કૃષ્ણ છે. તમે કહો કે વેદો વાંચીને ભગવાન નિરાકાર છે, ના, બેયનો રસ્તો એક જ છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, જવાનું ત્યાં જ છે. ભક્તોને ખબર છે, નિરાકારવાદીઓને ખબર નથી. એટલે નિરાકારવાદીઓની ફિલોસોફીમાં અમે અત્યાર સુધી ક્યારે એવું બન્યું નથી, ક્યારે એવું નથી બન્યું કે માયાવાદી સિદ્ધાંત જે હોય એ વૈષ્ણવ સિદ્ધાંતથી ક્યારે જીત્યા હોય. કોઈ દી નથી જીત્યા. ઇવન પ્રભુપાદ સાથે જો કેટલા બધા માયાવાદીઓની ચર્ચાઓ છે. બરાબર, આત્મ સાક્ષાત્કારનું વિજ્ઞાન વાળી બુક તમે વાંચશો તમને ખબર પડશે. પછી પરફેક્ટ આન્સર ને પરફેક્ટ ક્વેશ્ચન પરફેક્ટ આન્સર, એ બુક વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે એવા કેટલા બધા સાયન્ટિસ્ટો છે જે, બરાબર, કે જે નાસ્તિક છે, કેટલા નિરાકારવાદીઓ છે, કેટલા સાહિત્યકારો છે. પ્રભુપાદે એને આડે હાથ લીધા છે બધાને. બરાબર, પ્રભુપાદ એવા એવા તર્ક એની સામે મૂક્યા છે, એની પાસે કોઈ આન્સર જ નથી. કારણ કે વૈષ્ણવ જાણે છે ને એકમ સાંખ્યમ ચ યોગમ ચ, કે અલ્ટિમેટ ગોલ કૃષ્ણ છે. સાંખ્યયોગ દ્વારા તમે કૃષ્ણને જ પ્રાપ્ત કરવાના છો, તો તમે ઓરિજિનલ રસ્તા ઉપર છો. કારણ કે સાંખ્યનો ઉદ્દેશ આત્માને શોધવાનો છે ને, કે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું. અને આત્માને શોધીને શું કરવાનું છે? આત્માને એક વખત તમે શોધી લો પછી તમને ખબર પડવી જોઈએ ને કે આત્મા વિષ્ણુનો દાસ છે. કારણ કે આત્મા શોધો ખાલી અને આત્માનું કનેક્શન ના તમે જોવો તો મતલબ તમે અધૂરું તમારું રિસર્ચ છે. બરાબર, એ લોકો ધારો કે વૃક્ષને શોધતા હોય, વૃક્ષને શોધે ને ડાળખીને શોધી લે. બરાબર, પછી એમ કે મારે ડાળખીને મોટી કરવી છે, તો ડાળખી ઉપર પાણી રેડા રાખે, તો ડાળ મોટી નહીં થાય. પણ એને આગળ રિસર્ચ કરવું પડે. શું? તો કે આ ડાળ ક્યાં જાય છે અને આનું મૂળ ક્યાં છે, અને મૂળમાં પાણી રેડો. મૂળમાં પાણી રેડો તો ડાળ મોટી થશે ને. બરાબર, તો ખાલી ડાળ શોધવાથી મતલબ નથી ને. તમે કહેશો કે આ ફળ ક્યાંથી આવ્યું, બરાબર, તો ફળ શોધશો કે ભાઈ કઈ ડાળી સાથે, ભાઈ મેં ડાળી શોધી લીધી છે, આંબાની ડાળ પકડી લીધી, તો કે આ બરાબર છે. તો કે હવે મારે જાજી કેરી જોતી હોય તો હું ડાળ ઉપર પાણી રોજ રેડું 2-2 જગ. કારણ કે આ ડાળમાંથી મને 2-2 કેરી આવે છે, ડાળ ઉપર પાણી 2-2 જગ નાખવું. બરાબર, તો આને મૂર્ખામી કહેવાય. તમારે ગોતવું પડશે કે ડાળ ક્યાં જોડાયેલી છે અને એનું અલ્ટિમેટલી આંબાનું મૂળ ક્યાં છે, ત્યાં જઈને પાણી રેડશો તો તમને કેરી આપશે. એટલે સાંખ્યયોગનું જ્ઞાન ખાલી ડાળ શોધવા સુધી છે. અને વૈષ્ણવ સિદ્ધાંત છે એને ફળ પણ ક્યાં છે, ડાળ પણ ક્યાં છે, મૂળ પણ ક્યાં છે, એ લોકો શું કરે, સીધું મૂળમાં પાણી રેડે છે. એટલે એ ફિલોસોફી પૂર્ણ છે. બરાબર, એટલે આગળ ભગવાન હજી જે કમ્પેરિઝન સમજાવે છે કે ભાઈ સાંખ્ય યોગ શું છે અને ભક્તિ યોગ શું છે. તો ભગવાન સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતું અયોગત. ભગવાન જે સાંખ્ય યોગને ફોલો કરી અને ખાલી જ્ઞાન માર્ગને ફોલો કરી અને જે લોકો સંન્યાસ લઈ લીધો હોય, સાધુ બની ગયા હોય, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, આ જગત તો નકામું છે, છોડો ઘર બાર ચાલો હરિદ્વાર, આપણે તો ભાગી જવું છે, બાવા બની જાય. તો ભગવાન કે છે કે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો, કે જેને સંન્યાસ તો લઈ લીધો, બરાબર, મહાબાહો દુઃખમ આપતું, એને માત્ર ને માત્ર દુઃખ પ્રાપ્ત થયું. બરાબર, એને ચરસ ગાંજા ફૂકવા પડે, એને ડાયરાઓ કરવા પડે આનંદ શોધવા માટે. શું કામ? તો કે અયોગત. કારણ કે આ જે છેલ્લો શબ્દ આ જે રહ્યો ને, આની સંધિ છૂટી પાડો ને, આ એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ મહત્વનું છે. અયોગત, કે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો, માત્ર એને દુઃખ જ મળશે કારણ કે એને અયોગત, ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર. પ્રભુપાદનું ટ્રાન્સલેશન કરે છે અયોગત. યોગ એટલે હવે આપણે તો ખબર પડી ગઈ કે યોગ એટલે ઓલું તો નથી 1 2 3 પડ વાળો યોગ, કે અષ્ટાંગ યોગની વાત નથી. કારણ કે યોગની પરિભાષા ભગવાને
6.46-47 બે શ્લોકમાં આપી છે કે યોગ એટલે શું અલ્ટિમેટલી. તો અહીંયા અયોગત એટલે જેના જીવનમાં કૃષ્ણ નથી, ભગવાન નથી, ભગવદ ગીતા નથી, ભાગવતમ નથી, આવો કોઈ વ્યક્તિ સંન્યાસ લઈ લે, દુઃખ મળશે. અને પછી એ વ્યક્તિ દુઃખમાંથી બહાર નીકળવા માટે જે બધા પેતરા કરતો હોય, તમે જોતા હોય ને, ગાંજા ફૂકે, ચલમું, બરાબર, કઈ ને કઈ ભાંગ લેવી, બરાબર, કઈ ને કઈ નાટક એના ચાલતા હોય, બરાબર, એક હાથ ઊંચો કરીને રહેવું છે, બરાબર, જટા બરાબર બાંધીને જટાથી લટકવું છે, હવામાં લટકવું છે, આ બધા કઈ ને કઈ બીજી જગ્યા આનંદ, કે લોકો આવે ને મને જોવે કે જો બાબાને કેવું બધું તપશ્ચર્યા છે, બાબાએ એક હાથ ઊંચો કર્યો છે 20 વર્ષથી 25 વર્ષથી, લોકો આવે અને વખાણ કરે તો એનાથી આનંદ પ્રાપ્ત થાય. શું કામ? કારણ કે દુઃખમાં છે, એટલે આનંદની શોધ બહાર જ ચાલી રહી છે. પણ જો અયોગત નું યોગતમાં કન્વર્ટ થઈ જાય તો એને કહેવાય યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ. શ્લોકમાં બીજી લાઈનમાં આવો તમે, કે યોગ યુક્તો, જેના જીવનમાં યોગ યુક્ત એટલે કે કૃષ્ણ સાથેનું જોડાણ થઈ ગયું છે, તો ન ચીર્ણાધિગચ્છતિ, એને 100% કૃષ્ણ મળે છે. તો સાંખ્ય યોગ, બરાબર, ખાલી કોઈ સાંખ્ય યોગને ફોલો કરી લે, ખાલી કોઈ જ્ઞાન યોગને ફોલો કરીને એવું માની લે ભગવાન નિરાકાર છે, તો એ અધૂરું છે. તમે ખાલી ડાળખી પકડી છે, ડાળખી પકડીને ડાળખી ઉપર ગમે એટલું પાણી નાખશો ને તો કેરી નહીં આવે, ત્યાં નવી કેરી નહીં આવે. મૂળમાં પાણી નહીં રેડો તો આંબો છેલ્લે સુકાઈ જશે, અને દુઃખમ આપતું અયોગત, તમને દુઃખ જ મળશે, તમને કેરી નહીં મળે ત્યાં. બરાબર, તમારે કેરી જોતી હશે તો એ ડાળનું મૂળ ગોતો ને ત્યાં પાણી રેડો, એ મૂળ છે યોગ યુક્તો, ભગવાન સાથેનું જોડાણ છે, મૂળ છે. આ મૂળને જ્યારે તમે બરાબર ગોઠશો ત્યારે તમને ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે, ત્યાં બરાબર ત્યારે તમને અલ્ટિમેટલી જે ટ્રુથ છે પ્રાપ્ત થશે. તો જો ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરવાનું છે, આપણે બહુ જ મહત્વનું છે, ભક્તિમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ કે પછી આવા શુષ્ક નિરાકાર જ્ઞાનમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ. ઓકે, નાનો એવો બ્રેક આપણે લઈશું, પછી આપણે આગળ વધીશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઉર્મિલા માતાજી. નીતુ માતાજી, તમારો એડ્રેસ હતો શું હતું? નીતુ જરીવાલા માતાજી, હરે બોલો. હા પ્રભુજી, એટલે આપણે સાંખ્ય યોગ અને જ્ઞાન યોગ બંને એક જ કહેવાય ને? નહીં, પ્રશ્ન જવાબ છેલ્લે લખીને રાખી નાખવાનો, છેલ્લે ચર્ચા કરવાની. વચ્ચે પ્રશ્ન પૂછો તો લિંક જ તૂટી જાય, એટલે હેન્ડરેસ વચ્ચે નહીં કરવું. હેન્ડરેસની સિસ્ટમ આપણે હંમેશા ક્લાસના અંતે જ રાખશું. વચ્ચે કાંઈ પણ ડાઉટ હોય સાઈડમાં નોટ ટેકવતા જાવ, કારણ કે હું એક ફ્લોમાં બોલતો હોય, પછી તમે વચ્ચે હેન્ડરેસ કરો ને કંઈક બોલો એટલે મારો ફ્લો તૂટી જાય, પછી હું ડાયવર્ટ થઈ જાઉં, વિષયાંતર થઈ જાય, પછી એવું પ્રોબ્લેમ થાય. ચાલો, હરે કૃષ્ણ, તમે લઈ લો, કીર્તન લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. ગોપીનાથ મમ નિવેદન શુનો, વિષયી દુર્જન સદા કામરત, કિછુ નાહી મોર ગુણ. ગોપીનાથ আমার ભરસા તુમે, তোমার ચરણે લઈનું શરણ, তোমার ચરણે લઈનું શરણ, তোমার કિંકરયામી. ગોપીનાથ કે મને શોધી બે મોરે, ના જાની ભક્તિ કરમે જડમતી, પડે છે સંસાર ઘોરે. ગોપીનાથ સકલી તો માર માયા, નાહી મમ બલ જ્ઞાન સુનિર્મલ, નાહી મમ બલ જ્ઞાન સુનિર્મલ, સ્વાધીન નાહે કાયા. ગોપીનાથ નિયત ચરણે સ્થાન,
માગે એ પામર કાંદિયા કાંદિયા કરહે કરુણા દાન ગોપીનાથ તુમિત સકલી પારો દુર્જનિતારિતે તોમાર શકતિ દુર્જનિતારિતે ગોપીનાથ દુર્જનિતારિતે તોમારે શકતિ કેયા છે પાપી રે યાર ગોપીનાથ તુમે કૃપા પરવાર જીવે રે કારણે આસિયા પ્રપંચે લીલા કેલે સુવિસ્તાર ગોપીનાથ આમિકી દોષે દોષી અસુર સકલ પાયલ ચરણ અસુર સકલ પાયલ ચરણ વિનોદ થાકિલો ગોસી ગોપીનાથ મમ નિવેદન શુનો મમ નિવેદન શુનો હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામા રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ સર્વને હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઉર્મિલા માતાજી સુંદર મજાના કીર્તન માટે. થેન્ક યુ. તો ભગવાને એકદમ ક્લેરિટી આ શ્લોકમાં આપી. કયો? 6થો શ્લોક. કે ભાઈ બે રસ્તા જુદા જુદા નથી, બરાબર, બે રસ્તા એક છે, બરાબર. અને જો જુદા જુદા માને કોઈ, અને એવું માને કે જ્ઞાન માર્ગ જુદો છે અને ભક્તિ માર્ગ જુદો છે, બરાબર, સાંખ્ય યોગ જુદો છે, બરાબર, કર્મયોગ જુદો છે, તો ભગવાન કે તો પછી એવી રીતના કોઈ સંન્યાસ લઈ લેશે, બરાબર, તો મતલબ દુઃખ જ મળશે, બરાબર. આટલા ખાલી સાંખ્ય એટલે એવું ખાલી જાણી લેવું કે આપણે શરીર નથી ને આત્મા છીએ, જાણી લીધું. મતલબ કે ભાઈ વૃક્ષના મૂળ ક્યાં છે એ તો જાણી લીધું, બસ હવે આરામ કરીને બેસી જાય તો નહીં ચાલે. વૃક્ષનું મૂળ જાણી લીધું તો વૃક્ષમાં મૂળમાં પાણીનું સિંચન કરવું પડશે. એ વૃક્ષના મૂળમાં પાણીનું સિંચન કરવું એને કહેવાય ભક્તિ, બરાબર. આપણે જાણીએ છીએ મૂળ ક્યાં છે, ને એ લોકો એમાં જ મથે છે કે આપ શરીર નથી આત્મા છીએ, શરીર નથી આત્મા છીએ, શરીર નથી આત્મા છીએ, બરાબર. એની શોધમાં જ હોય એ લોકો સતત, બરાબર. છેલ્લે જાણી લે કે આ શરીર નથી આત્મા છે, બસ પૂરું. ત્યાં પૂરું નથી થતું. એકચ્યુઅલી શરૂઆત જ ત્યાંથી થાય છે. શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે ત્યારે તમે જાણી લો કે હું શરીર નથી આત્મા છું. પછી તમારે આગળ જાણવાનું છે કે એનું મૂળ ક્યાં છે. વૃક્ષનું મૂળ તો તમે જાણ્યું, તો એ જાણવું પડશે ને કે મૂળને પોષણ ક્યાંથી મળે, કેવી રીતના મળે. એમાં પાણી રેડો એ ભક્તિ છે, પ્રભુપાદ સમજાવે છે. તો ભગવત ભક્તિમાં ના જોડાયા હોય અને કોઈ વ્યક્તિ કર્મનો પરિત્યાગ કરી દે તો કોઈ દી સુખી નહીં થાય, માત્ર ને માત્ર દુઃખ મળશે. અર્જુન, બરાબર, બે રસ્તા જુદા જુદા નથી. સંપૂર્ણ જ્ઞાન એ છે કે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને આત્મા ભગવાનનો અંશ છે. ખાલી શરીર નથી આત્મા છું એનાથી નહીં ચાલે, એ જ્ઞાન અધૂરું છે. હમણાં આપણે વાત કરી એમ. યોગ યુક્તો, કે જે ભગવાન સાથે ભક્તિમય સેવા સાથે સેવાથી જોડાઈ ગયો એને કહેવાય યોગ યુક્તો. વિશુદ્ધ આત્મા એ વિશુદ્ધ આત્મા છે. વિજિત આત્મા, જીતેન્દ્રિય, એ મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે. તો ભગવાન સાથે જ જોડાયેલો વ્યક્તિ હોય, બરાબર, એ જ આ વસ્તુ કરી શકે છે. અને આપણે પ્રેક્ટિકલી પણ જોયું છે, બરાબર. શાસ્ત્રમાં પણ હજારો એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર, કે ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં ના જોડાયા હોય, ખાલી યોગ માર્ગ ઉપર ગયા હોય, તો એ દુર્વાસા ઋષિ પણ ભાન ભૂલી જાય અને એ વિશ્વામિત્ર પણ ભાન ભૂલી જાય. પણ જો ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં જોડાયેલા હોય તો એ અંબરીશ મહારાજ
બરાબર, એ પણ સંયમને ધારણ કરી શકે. અને હરિદાસ ઠાકુરનું બિલકુલ પતન ના થાય, વેશ્યા કદાચ વારંવાર જાય તોય. કારણ કે એ કેવા હોય છે? જીતેન્દ્રિય, વિજાત્મા, વિશુદ્ધાત્મા. બરાબર, ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે, વિશુદ્ધ આત્મા છે, મન ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે. અને ત્યારે એ વ્યક્તિ સર્વભૂતાત્મા ભૂતાત્મા, ત્યારે બધાનું પ્રિય થઈ જાય. કારણ કે બધાની અંદર આત્માના દર્શન કરે, બધાની અંદર ભૂત આત્મા, આત્માના પણ આત્મા એટલે પરમાત્માના દર્શન કરે, એટલે બધાને પ્રિય થઈ જાય. એના માટે કોઈ શત્રુ નથી આ જગતની અંદર. બરાબર. અને જયારે આવી રીતના એ બધાની અંદર આત્માના પરમાત્માના દર્શન કરતો હોય, ત્યારે એ વ્યક્તિ કુર્વન અપી ન લિપ્યતે, કે કાર્યરત તો હોય કુર્વન અપી, કુર્વન કાર્ય તો કરતો હોય, અપી તો પણ ન લિપ્યતે, એને કોઈ પણ પ્રકારના કર્મ બંધન ના થાય. ભગવાન એ સમજાવે છે, કાર્ય કરતો હોય. બરાબર. આપણને બધાને પ્રિય થવું બહુ ગમે. આપણને ગમે ને કે કોઈ મને પ્રેમ કરે. બરાબર. હું ક્યાંય જાઉં તો બધા મારી કહેવાય આજુબાજુમાં હોય, મને પ્રેમ કરે, તો આપણને ગમે આ વસ્તુ. એના હાટુ આપણે ઘણું બધું કરતા હોય. આપણે હેરસ્ટાઈલ સારી રાખીએ, સારા કપડાં પહેરવાની કોશિશ કરીએ, સારું બોલવાની કોશિશ કરીએ, ડેલ કાર્નેગીની બુક વાંચીએ, બરાબર. ઘણું બધું લોકો કરતા હોય ને લાઈફસ્ટાઈલ સુધારવા માટે. પણ જો કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારી લે ને, તો એ વ્યક્તિ બધાને પ્રિય થઈ જાય, સમાજમાં બધાને પ્રિય થઈ જાય. બરાબર. તો પ્રિય થવા માટે બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે કોઈ વ્યક્તિને તમારે પ્રિય થવું હોય તો તમારા ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ પેલા હોવો જોઈએ, ત્યારે તમે પ્રિય થઈ શકો, નકર પ્રિય ના થઈ શકો. બરાબર. કારણ કે આ જગતમાં જે કઈ માથાકૂટ ચાલે છે, તમારો ગમે એટલો મિત્ર સારો હોય, 5 વર્ષ 10 વર્ષની મિત્રતા હોય, પણ એનાથી કઈક નાની એવી ભૂલ થઈ જાય તો તમે તરત ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ તમારો ખોઈ બેસો, તરત ન કહેવાના શબ્દો એને કહી દો, સંબંધ તૂટી જાય. પણ ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ હોય તો સંબંધ ટકી જાય. એટલે પ્રિય થવા માટે, પ્રિય બનવા માટે ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ બહુ જરૂરી છે. વિજિતાત્મા જીતેન્દ્રિય ક્યારે થવાય? યોગ યુક્ત. કોઈ ભગવાન સાથે જોડાય તો જીતેન્દ્રિય થઈ શકે, તો વિજિતાત્મા થઈ શકે, તો વિશુદ્ધાત્મા થઈ શકે ને. બરાબર. એટલે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. ઓકે. તો ભગવાન આગળ કહે છે કે દિવ્ય ભાવનામાં રહેલો મનુષ્ય. હવે જે આ દિવ્ય ભાવનામાં, કઈ દિવ્ય ભાવનામાં? આગળ કીધું. કારણ કે અત્યારે આ બધી ચર્ચા કઈ ચાલી રહી છે? ચેતના. કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત ચેતનાને કઈ રીતના તમે વધારે ઇમ્પ્રુવ કરો. એટલે અધ્યાયનું ટાઇટલ ને પકડી રાખજો. અધ્યાયનું ટાઇટલ શું છે? કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ. એ ટાઇટલને આધીન ભગવાન ચર્ચા કરે છે. અને આયા મૂળ મુદ્દો જે આ અધ્યાયમાં છે, ચેતના ઉપર વધારે ચર્ચા છે. કેવી રીતના વ્યક્તિની જે ચેતનામાં જો ચેન્જીસ નહીં આવે ને, તો સંન્યાસ લઈ લેશે તોય દુઃખ મળશે. ભગવાન એ સમજાવે છે. બરાબર. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ચેતનામાં પરિવર્તન આવવું જોઈએ. બરાબર. ખાલી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કઈ મતલબ નથી. દિવ્ય ભાવનામાં એટલે કે એ ચેતના કઈ આગળ વાળી, કે જે સતત યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ ન ચીર્ણાધિ ગચ્છતિ. આગળ જે શ્લોક આવ્યો ને, એ વાત અહીંયા ભગવાન કરે છે. આવી દિવ્ય ભાવનામાં કોઈ વ્યક્તિ હોય ને, તો એ જોતો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, સૂંઘતો, ખાતો, ચાલતો, સૂતો, શ્વાસ લેતો હોવા છતાં પોતાના અંતરમાં હંમેશા જાણતો હોય છે કે હકીકતમાં તે પોતે કશું જ કરતો નથી. બોલતા, ત્યાગ કરતા, ગ્રહણ કરતા, આંખો ખોલતા, આંખો મીચતા, સદા જાણતો હોય કે આ માત્ર ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના જ પોતાના વિષયોમાં પુરાવેલા રહેલા ખેલ છે, અને હું આ સર્વથી અલિપ્ત છું. તો આપણે ઓલું એક્ઝામ્પલ લઈએ ને, કે નવું નવું આપણે ડ્રાઇવિંગ શીખતા હોય તો આપણે ધ્યાન રાખવું પડે, પેલો ગેર ક્યાં, બીજો ગેર ક્યાં, ત્રીજો ગેર ક્યાં. ડ્રાઈવર એક એક્સપર્ટ ડ્રાઈવર હોય, ડ્રાઇવિંગ શીખી જાય, પછી એને ધ્યાન ન રાખવાનું. પછી એ ફોન ચાલુ હોય ને ગાડીમાં બેસે અને ગેર શિફ્ટ થતા હોય, ક્લચ છૂટતો હોય, લીવર પ્રેસ થતું હોય, સ્પીડ બ્રેકર આવતું હોય તો ક્લચ દબાતો હોય, લીવર ઉપરથી પગ આપોઆપ લેવાઈ જાય, બ્રેક ઉપર પગ જતો રહે. બરાબર. બેમાં પગ ઇન્ટરચેન્જ થતો રહેતો હોય. બરાબર. ઘડીક લીવર ઉપર બ્રેક ઉપર, લીવર ઉપર બ્રેક ઉપર, તો એને કઈ યાદ ન રાખવું પડે. સ્પીડ બ્રેકર આવ્યું, સ્પીડ બ્રેકર આવ્યું, બ્રેક ઉપર પગ રાખો, હવે લીવર ઉપર દાબો, એ ધ્યાન દેવાની જરૂર નથી. તો આ શ્લોક એ જ કહેવા માંગે છે કે વ્યક્તિ પછી ગમે તે કરતો હોય, એ ખાતો હોય, સાંભળતો હોય, ચાલતો હોય, સૂંઘતો હોય, શ્વાસ લેતો હોય, પણ એ જાણતો હોય કે આ બધા શરીરના ખેલ છે. ભાઈ, હું શરીર છું નહીં, હું તો ભગવાનનો દાસ છું. તો એના ચિંતનમાં સતત કૃષ્ણ હોય. થાય ક્યારે આ વસ્તુ?
ક્યારે એવું ડ્રાઇવિંગ ક્યારે આપણને આવડી જાય? રાતોરાત તો આવડી ના જાય ને એવું ડ્રાઇવિંગ, ન આવડે. એના માટે કેટલાય હજારો કિલોમીટરનો એક્સપિરિયન્સ હોય, સિટીમાં ચલાવવાનો, હાઈવે ઉપર ચલાવવાનો, ટ્રાફિકમાં ચલાવવાનો, આ બધા એક્સપિરિયન્સ, અલગ અલગ રોડ ઉપર ચલાવવાના એક્સપિરિયન્સ થઈ જાય ત્યારે એ ડ્રાઈવર એક્સપર્ટ બને. તો એવી રીતના ક્યારે તમે એ ચેતના કેળવી શકો કે તમે કોઈ પણ કામ કરતા હોય તો તમારા ચિંતનમાં સતત કૃષ્ણ હોય, ત્યારે એ વસ્તુ થાય પ્રેક્ટિસ કરીને. અને પ્રેક્ટિસ માટે પ્રભુપાદે આપણને કહ્યું છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, મંગલા આરતી કરો, 16 માળા કરો, કૃષ્ણ બુક વાંચો. બરાબર. ઇસ્કોનમાં મહાન વૈષ્ણવ છે દેવકી નંદન પ્રભુ કરીને, તમે નામ સાંભળ્યું હોય તો. બરાબર. ભારતના 4 અલગ અલગ ઝોન ના સેક્રેટરી છે, 4 ઝોનના સેક્રેટરી છે. બરાબર. અને એની ઉપર ખૂબ મોટું દાયિત્વ છે. બરાબર. તો એની દિનચર્યા એવી કે રોજ 2 વાગે ઉઠી જાય, રોજ 2 વાગે ઉઠી જાય અને સ્નાનાદિ નિત્ય કર્મ પતાવીને 2:30 વાગે ભાગવતમ વાંચવા બેસી જાય. 4 વાગ્યા સુધી ભાગવતમ વાંચે રાત્રે. 2:30 વાગે ઉઠી, 2 વાગે ઉઠીને 2:30 થી 4 રોજ ભાગવતમ વાંચે એવરી ડે. પછી 4 વાગે જપ કરે થોડી વાર ને પછી મંગલા આરતી એટેન્ડ કરે, પછી પાછા જપ કમ્પ્લીટ કરે. દિનચર્યા એની. અત્યાર સુધીમાં હમણાં લેક્ચર હું સાંભળતો હતો, 84 ટાઈમ્સ કૃષ્ણ બુક એમને વાંચી આખી, વર્ડ ટુ વર્ડ. કેટલી વખત? 84 વખત, 84 ટાઈમ્સ. બરાબર. તો હવે બધાને ખબર કે પ્રભુજી પાસે જાઓ એટલે પ્રભુજીના મોઢામાં બીજું કઈ આવતું જ નથી, એની પાસે કોઈ ચર્ચા જ નથી. કૃષ્ણની કથા, તત્વજ્ઞાન, લીલા, ને કોઈ જો આજુબાજુમાં આવી ગયું ને પકડાઈ ગયું તો પ્રભુજી 2 કલાક પહેલા એને છોડે નહીં. બરાબર. આપી જ દે પ્રભુજી બધું. બરાબર. તો આ પ્રેક્ટિસ નો વિષય છે. હું શું કહું છું, આ શ્લોક જે આપણને કહે છે કે આ ઓટોમેશન મોડ માટેનો આ શ્લોક છે, કે કેવી રીતના તમે ઓટોમેશન મોડ ઉપર જતા રહ્યો, કે તમે બધું કામ કરતા હોય છતાં તમે કૃષ્ણની ચેતનામાં હોય. તમને ઓલું યાદ આવે છે ને, ગોરા કુંભાર વાળું. બરાબર. ગોરા કુંભાર તો માટી બનાવતા ને મટકા જ માટીમાંથી મટકા બનાવતા, પણ એ કમ્પ્લીટ ઓટોમેશન મોડ ઉપર હતા કે બધું એનું શરીર કામ કરતું હતું, પોતે તો કૃષ્ણમાં લીન હતા. તો એક ઓલી ઘટના પણ એવી ઘટે છે ને, નાનું એવું બાળક એનું રમતું રમતું, બરાબર, ગોરા કુંભાર તો માટી કુંડતા હોય છે અને બાળક પગની નીચે આવીને કચરાઈ જાય છે, મૃત્યુ પામે છે એ બાળક. બરાબર ને. તો એને ખબર જ નથી, એ લેવલ ઉપર છે. બરાબર. તો આ પ્રેક્ટિસ નો વિષય છે. તાત્કાલિક રાતોરાત આ થતું નથી, એના માટે પ્રયત્ન કરવા પડે, એના માટે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. એક વખત અમોઘ લીલા પ્રભુ નવદીપ મંડળ પરિક્રમામાં હતા અને મારા ગુરુ મહારાજ, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ એની સાથે સાથે ચાલતા હતા એકચ્યુઅલી. એટલે મહારાજને વાત કરતા હતા. મહારાજ કહેતા હતા કે જગતમાં સર્વોચ્ચ પ્રેમ હોય, બરાબર, તો એ ગૌરાંગ મહાપ્રભુનો છે. કે કોઈ ગૌરાંગ મહાપ્રભુને પ્રાપ્ત કરી લે તો એના માટે કૃષ્ણ પ્રાપ્ત કરવા બહુ ઈઝી છે. તો તમે ગૌરાંગ મહાપ્રભુને પ્રેમ કરો. અને ગૌરાંગ મહાપ્રભુને જાણવા હોય તો ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચવું પડે. બરાબર. મહારાજ કહેતા હતા. તો અમોઘ લીલા પ્રભુ ને વાત કરતા હતા મહારાજને કે કેટલી વાર વાંચવું પડે? તો કે ઘણી બધી વાર વાંચવું પડે. અમોઘ લીલા પ્રભુ કે તમે કેટલી વાર વાંચ્યું છે મહારાજ અત્યાર સુધીમાં ચૈતન્ય ચરિતામૃત? મહારાજ કે છે 101 ટાઈમ અત્યાર સુધીમાં આખું ચૈતન્ય ચરિતામૃત 101 વખત વચાઈ ગયું છે. હજી આગળ વાંચી રહ્યો છું કન્ટિન્યુઅસ 101 ટાઈમ. 101 વખત આખું ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચી નાખ્યું છે મહારાજે. સેંકડો વખત ભાગવતમ વાંચ્યું છે, સેંકડો વખત ભગવદ ગીતા વાંચી છે. ત્યારે આજે તમે જુઓ કે આ શરીરની અવસ્થા છે, અત્યારે કિડની ફેલ છે, લીવર ફેલ છે, કેન્સર છે, ચાલી નથી શકતા, પણ એની સ્મરણ શક્તિ જોવો તમે, સ્મરણ શક્તિ જોવો. આજે પણ તમે પૂછી લો ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં ક્યાંયથી, બરાબર, પોતે ભલે એની કન્ડિશન ઘણી વાર એવું લાગે કે મહારાજ બોલી શકશે કે નહીં બોલી શકે. તમે જોશો ને તો ઇવન ઘણી વખત એવું થાય કે મહારાજ આખો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પણ ના બોલે. હરે કૃષ્ણ, તો પાછળ એના જે પરિકર છે ને એ પછી બોલે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. પછી મહારાજ બોલે હરે રામ 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 હરે હરે, બીજા બોલે. કારણ કે મહારાજ આખો મંત્ર પણ ના બોલી શકે, ઓતરાઈ જાય. ખબર છે ને તમને? ખૂબ જ ઉધરસ ચડી જાય. આવું બને. મુંબઈ મહારાજ આવ્યા હતા ને
તો લેક્ચર લેતા હતા મહારાજને શરૂઆત કરે, પણ મહારાજ તમે જોવો તો તમને એમ થાય કે મહારાજ આ કન્ડિશનમાં કઈ રીતના, આપણે થોડી શરદી થઈ હોય તો આપણે એમ કે આજ મંગળા આરતી નહીં ઉઠવું, કાંઈ શરદી થઈ ગઈ છે આજે, થોડીક આપણને ઉધરસ આવતી હોય, પ્રભુજી હું બીમાર છું, આજ લેક્ચર ના લઉં, અનિવાર્ય સંજોગોના કારણે લેક્ચર બંધ, બરાબર, ગ્રુપમાં આવી જાય અનિવાર્ય સંજોગો, બરાબર, હાલતા આપણા અનિવાર્ય સંજોગો હાલતા હોય. થોડુંક આજે હું પ્રભુજી બહાર જાઉં છું, અનિવાર્ય સંજોગો, પ્રભુજી આજ લાઇટ નથી, અનિવાર્ય સંજોગો, બરાબર. આપણે જોવું પડે કે આપણે કોની અંડરમાં કામ કરીએ. આપણે ગુરુ મહારાજને તમે જો, હું લેક્ચર સાંભળતો હતો મુંબઈ વાળું આપણા ગુરુ મહારાજનો, તો હું જોતો હતો કે આપણને એમ થાય નહીં કે મહારાજ કઈ રીતના બોલી શકતા હશે, થોડું બોલે એટલા બધા ઉતરાઈ જાય, આપણા આંખમાંથી આંસુ જાય, બરાબર, બોલી ના શકે, બાજુમાં પરિકરો એટલી સેવા કરે, પાછા મારા થોડાક સ્વસ્થ થાય, વળી થોડુંક બોલે, વળી પાછા એકદમ ઉતરાઈ જાય, છાતીમાં એકદમ દબાણ થતું હોય એટલી હદે, વળી થોડા સ્વસ્થ થાય, વળી પાછું થોડું લેક્ચર આપે. આ કન્ડિશનમાં પણ પ્રચાર કરી શકે, આ કન્ડિશનમાં પણ સંપૂર્ણ ચૈતન્ય ચરિતામૃત યાદ હોય, બરાબર. ક્યારે થાય? તાત્કાલિક તો ના થાય ને, તો આપણે શીખવું પડે ને. આપણે કોઈ પણ કન્ડિશનમાં આપણે એવા ગુરુ મહારાજનો આશ્રય લીધેલો છે, બરાબર, કે જે આપણને શીખડાવે છે પ્રચાર કેમ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણી પ્રચાર યાત્રા અટકવી ના જોઈએ. ત્યારે આ શ્લોક જે સામે તમને દેખાય છે ને, એ તમારા જીવનમાં સાર્થક થશે, નહીતર નહીં થાય. ઓટોમેશન મોડ આપણને આવશે નહીં, એ બહુ સહેલું નથી. આપણે શીખવું પડશે આપણા આચાર્યો પાસેથી, આપણા ગુરુ મહારાજ પાસેથી. આપણા ગુરુ મહારાજ આપણી સામે છે, એવું નથી હું તમને કઈ 500 વર્ષ જૂની વાત કરું છું, તમે મેં જોયું ન હોય તો તમને એમ થાય ભાઈ એવું થોડું હોય. અત્યારે તમારી સામે છે, જાઓ ને માયાપુર, અત્યારે છે. માયાપુર ના જઈ શકો તો દર શુક્ર શનિ અત્યારે ચૈતન્ય ચરિતામૃતના લેક્ચર આખા વીક સુધી મીટિંગો અત્યારે એટેન્ડ કરે છે, બરાબર. પોતે બોલી ના શકે, બરાબર, માન બોલે તોય ક્યારે થાય? કારણ કે શરીરની ભાવનાથી ઉપર છે અત્યારે, એ બોડી કોન્શિયસનેસ થી ઉપર છે ટોટલ. એટલે ભાઈ હું શરીર છું જ નહીં ને, ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે પોતાના વિષયમાં પુરવાયેલી છે, પણ હું આ સર્વથી અલિપ્ત છું, હું આ છું જ નહીં, બરાબર. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના આવા પાર્ષદોને આપણી વચ્ચે મોકલે, બરાબર. તમને ખ્યાલ છે ઈ જોલીને જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ સામાન્ય જીવ નથી આપણા જેવા, બરાબર. એમની ભવિષ્યવાણી થયેલી છે, બરાબર. શ્રી પ્રભુપાદે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના નિત્ય પરિકર છે, બરાબર. તો ભગવાન એના આવા નિત્ય પરિકરને આપણી વચ્ચે મોકલે અને આપણને કહે કે પ્રચાર કેવી રીતના થાય, આ ત્યારે થશે, બરાબર, બાકી નહીં થાય. સમજ્યા? કાનનું કામ સાંભળવું, નાકનું કામ સૂંઘવું, જીભનું કામ ટેસ્ટ કરવું, એ બધું કરે છે ભાઈ, પણ હું આત્મા છું અને હું આ બધાથી અલિપ્ત છું. ત્યારે જયારે આપણને ખૂબ ચિંતા થશે ને, બરાબર, ત્યારે તમને વિચાર આવશે કે આજે મારું મન બહુ ચિંતામાં છે, હું નથી. મારું મન બહુ ચિંતામાં છે, હું નથી, હું તો આત્મા છું. આત્માને કોઈ ચિંતા હોય નહીં, બરાબર. આજ હું એક જગ્યાએ ગયો હતો ને, તો મને ઇજ્જત ના મળી, મારું બહુ માન ના ત્યાં મળ્યું, બરાબર. તો આજે મારો અહંકાર દુખી છે, હું દુખી નથી. આત્મા દુખી ના હોય કોઈ દિવસ. તમે એને ડિફરન્શિએટ કરતા શીખશો ધીમે ધીમે, ત્યારે જીવનની એવી કપરી પરિસ્થિતિમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીશું, નહીંતર નહીં નીકળી શકીએ, બરાબર. એટલે ભગવાન આગળ એક્ઝામ્પલ આપે છે હવે, બ્રહ્મણા ધાય કર્માણી, કે જે આવી રીતે તમે બ્રહ્મણા, જે પરમ બ્રહ્મ છે, ભગવાન છે, પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ, એને આધાય, બરાબર, કર્માણી, એને બધા કર્મ તમે અર્પણ કરશો. કેવી રીતના? સંગમ ત્યક્ત્વા, તમારું પોતાનું એટેચમેન્ટ આસક્તિ રહિત થઈને કરશો, તો શું થશે રિઝલ્ટ? લિપ્યતે શન પાપેન, કોઈ પાપ દ્વારા એમાં, બરાબર, તમને બંધન નહીં થાય, અલિપ્ત થઈ જશે, પાપ કર્મો અલિપ્ત થઈ જશે. તો કઈ રીતે? તો પદ્મપત્ર મીમાંબસા, જેવી રીતના કમળના પાંદડા ઉપર પાણી ટકતું નથી ને, કારણ કે એમાં એક વેક્સનું કોટિંગ હોય છે. ક્યારેક હાથમાં પત્ર લઈને માથે પાણી નાખજો, વેક્સનું કોટિંગ હોય, બરાબર, પાણી ના ટકે. એવી રીતના ભગવાનનો ભક્ત આ ભૌતિક જગતમાં રહે છે, બધાની વચ્ચે રહે છે. આ ભૌતિક જગત એટલે કીચડ. આ શું છે? આ કીચડ છે, આ સંસાર છે, કીચડ છે. ભગવાનનો ભક્ત રહે છે, બરાબર. ભગવાન કમળ સમાન છે, ભગવાનનો ભક્ત કમળ પત્ર સમાન છે,
બરાબર. ત્યારે આપણા જેવા કીટ પતંગાઓ આ સંસારના કીચડમાં પડેલા હોય ને, આ સંસારના કીચડમાં, ત્યારે ભગવાનનો ભક્ત જયારે આવે ને, શ્રીલ પ્રભુપાદ જેવા ભક્તો આવે સંસારની અંદર, આપણી વચ્ચે રહે અને આપણા જેવા લોકોને આશ્રય આપે કે તમે આવી જાઓ, તમે બેસી જાઓ મારા પાંદડા ઉપર, અહીંયા બેસી જાઓ, તમે મારા ઉપર પાણી નહીં ટકે, મારા ઉપર આ સંસારના કામ ક્રોધ લોભ રૂપી કીચડ નહીં ટકે, તમે બેસી જાઓ, તમે હરિનામ લો, 16 માળા કરો, 4 નિયમનું પાલન કરો, બરાબર. તો આપણે અલ્ટિમેટલી ભગવાન સાથે જોડાઈ જઈશું. બરાબર. પદ્મપત્ર મીમાંસા, બરાબર. એટલે ભગવાનનો જે ભક્ત છે આ સંસારના કાદવમાં હોય, કીચડમાં હોય, બધું કામ કરતો હોય, બરાબર, પણ છતાં એના ઉપર કૃષ્ણ ભક્તિનું કવર હોય છે. વેક્સ કોટિંગ છે એ કૃષ્ણ ભક્તિ છે, કોટિંગ હોય છે, એને કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ બંધન થતું નથી. કારણ કે આવા યોગીજનો જે છે ભક્તના, ભગવાનના ભક્તો યોગીજનો, એ અનાસક્ત થઈને પોતાનું શરીર થી ભગવાનની સેવા, ભગવાનને ભોગ લગાડવો, મંદિર માર્જન, વોલેન્ટરી સેવા, કોર્સ સેવા, એડમિન સેવા, ટીચિંગ સેવા, મન ભગવાનની સેવામાં, ભગવાનના નામનો જપ, ભગવાનનું કીર્તન, ભગવાનનું સ્મરણ ચિંતન, બુદ્ધિ ભગવાનની સેવામાં, ભગવદ્ ગીતા રીડિંગ, ભાગવતમ રીડિંગ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત રીડિંગ, ક્વિઝ આપવા, બરાબર, નોટ્સ બનાવી, બુદ્ધિ, અને ઇન્દ્રિય આંખથી ભગવાનના દર્શન, જીભથી ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ, ભગવાનનું પવિત્ર નામનો જપ, કાનથી ભગવાનના નામનું કીર્તન શ્રવણ, નાકથી ભગવાનને ચડાવેલા પુષ્પ સૂંઘવા, હાથ પગથી ભગવાનની સેવા, મંદિરે જવું, હાથથી સેવા કરવી. તો આ બધા દ્વારા આ વ્યક્તિ માત્ર આત્મશુદ્ધિ, કે હું કેવી રીતના ભગવાનને ગમે ને એવો ભક્ત થઈ જાઉં, એ હંમેશા એનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, બરાબર. ત્યારે એ વ્યક્તિ પદ્મપત્ર મીમાંસસાની જે ડેફિનેશન છે ફૂલફિલ કરે અને ભગવત ધામ જતો હોય, બરાબર. તો આવો વ્યક્તિ જે હોય કે જે યુક્ત કર્મ ફલ ત્યક્ત્વા, યુક્ત એટલે જોડાયેલો, ભગવાન સાથે જોડાયેલો હોય, એને યુક્ત કહેવાય, બરાબર, ભગવાન માટે કામ કરતો હોય છે, બરાબર. ત્યારે એ શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ટિકીમ, એને ત્યારે અલ્ટિમેટલી શું પ્રાપ્ત કરે છે? પરમ શાંતિ. શું કામ એને પરમ શાંતિ મળે છે? કે કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા, એને બધા જ કર્મના ફળ ત્યક્ત્વા, ત્યાગ કરી દીધા છે. તો કોના માટે ત્યાગ કર્યા છે? મેં તમને હમણાં ઓલું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, તમારા ઘરમાંથી 5,000 રૂપિયા ચોરી કરીને, બરાબર, ગામમાં બાટી દઉં તો હું ત્યાગી ન કહેવાય. હું ત્યાગી ત્યારે કહેવાય 5,000 રૂપિયા તમને આપી જાઉં પાછા, ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ હતી, હું ભૂલમાં લઈ ગયો હતો, સોરી, બરાબર, હું તમને પાછું આપી દઉં. તો અહીંયા જે ત્યક્ત્વા એટલે ક્યાં કર્મના ફળ ત્યાગવાના છે? તો ભગવાનમાં મને અર્પણ કરે છે, બરાબર, એટલે એને શાંતિ મળે છે. પણ અયુક્ત ભગવાન સાથે જે જોડાયેલો નથી, તો કામ કારેણ પોતાના કર્મો કરે છે, એના જે ફળ મળે છે એમાં એ આસક્ત છે, અને એનું કારણ પોતાને માને છે કે ના ના હું જ આ ફળને ભોગવીશ, એટલે શ્રમના ફળનો લોભી પોતે બને છે. તો ભગવાન કે છે નિબધ્યતે, એ હંમેશા બંધનને પાત્ર છે, બરાબર. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ તું મારા નામમાં તો હું તારા કામમાં, તું મારા નામમાં તો હું તારા કામમાં, તું તારા કામમાં તો હું મારા ધામમાં, બરાબર. તને મારી જરૂર ન હોય, એ યથા મામ પ્રપદ્યંતે, કૃષ્ણ બહુ પ્રેક્ટિકલ છે, યે યથા મામ પ્રપદ્યંતે તામ તથૈવમ ભજામ્યહમ. તમે કૃષ્ણને ઈચ્છો તો કૃષ્ણ તમારી પાસે આવે છે. તમે કહો કે ના પ્રભુ હું નથી માનતો તમે છો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, ભગવાન કે બેટા તથાસ્તુ. એવા જગ્યાએ આપને ઘુસાડે કે જ્યાં કહેવાતા ભગવાન બેહાડી દીધા હોય, શાસ્ત્રમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ ન હોય, સાધુ સંતો દ્વારા, બરાબર. તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે એ થામાં પ્રબધ્યંતે, બરાબર. બાકી જે માણસ ભગવાનને બધું માને કે મારા સ્વામી છે, મારા ઘરના મુખિયા તો ઠાકોરજી છે, બરાબર, ભલે નોકરી કરતો હોય, બિઝનેસ કરતો હોય, બધાનું પાલન પોષણ કરતો હોય, પણ એને ખબર છે કે અમારા ઘરના મુખ્ય કૃષ્ણ છે, ઠાકોરજી છે, એના આધીન મારે કરવાનું છે, આઈ એમ સર્વન્ટ. ત્યારે એ વ્યક્તિને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સરસ એક શ્લોક છે ને, ભુક્તિ મુક્તિ સિદ્ધિ કામી સકલી અશાંત. ભુક્તિ જે લોકો રૂપિયા પૈસા ભોગની પાછળ ફરલા છે, ભુક્તિ. મુક્તિ જે લોકોને મોક્ષ જોઈએ છે, મોક્ષ, જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવું છે, મોક્ષ, બરાબર, મુક્તિ. સિદ્ધિ અલગ અલગ સિદ્ધિઓ માટે જે લોકો તપશ્ચર્યા કરતા હોય, કામી જેની ડિઝાયર હોય આ ભૌતિક જગતની અંદર ભોગવવાની. તો ભુક્તિ, મુક્તિ, સિદ્ધિ અને કામી, સકલી અશાંત. આ બધા કેવા છે? અશાંત. તો શાંત કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ ભક્ત નિષ્કામ
અતએવ શાંત. કૃષ્ણ ભક્ત નિષ્કામ છે અને એને એટલે અહીંયા લખ્યું છે બરાબર કે શાંતિ માપનોતિ નૈષ્ટિકીમ, એને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે. બરાબર, બાકી કોઈને શાંતિ છે એને આ જગતની અંદર. બરાબર, ઓકે. ચાલો તો આજે આપણે અહીંયા બ્રેક રાખીએ 12મા શ્લોકમાં. કાલે આપણે 13મા શ્લોક તરફ આગળ વધશું. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે.